Today's class will be basically on CSF examination. So anatomy, durameter, parameter, parameter, reflections have not been told. In anatomy, meninges have not been covered. Meninges টা না জানলে ওটা কি করে বুঝবে? That is a big problem. Last year I brought the entire brain specimen along with the spinal cord and I told the meningeal reflections also, so that you understand better. And without that thing, you cannot understand. See, because meningitis is the main issue. If you don't know the meninges, then it will be difficult to understand. Okay, Prabhasa told that I have taught you, that's why I have brought that specimen. Okay. Anyway, my part is not to teach you anatomy, but to teach you biochemistry. Okay, in that, since circulation has been already told, I will briefly tell about this thing because this has been covered. I will not waste much time. Something I will tell you, and if you remember all these things, nothing is written more than what I will tell you in the class, in the clinical books, including in this book. So you try to remember. So প্রথম কথা, where CSF is present? বলো, এক এক করে বলো তো, where CSF is present? বলো, where CSF is present? Huh? Subordinate space. What is subordinate space? বলো, না জানো আমি আছি, I am there to help you. The name itself indicates subarachnoid. It's below arachnoid. Below arachnoid, what membrane is there? What meninges is there? What meningeal covering is there? Pia matter. It is the space between the subarachnoid matter and the pia matter. So on the top, dura matter. Okay, dura is having two layers. One is endosteal layer, which is covering the inside of the cranium. I have brought the cranium specimen also, so that you understand. And then it is having a reflection. That is the one is endosteal layer, one is periosteal layer. I will show you in the examination. So CSF is present in the subarachnoid space. Remember, the subarachnoid space is present in the brain or spinal cord. Subarachnoid space is present in the brain or spinal cord. It is present in the brain or spinal cord? Both. Correct. It is present in both. So CSF is present in subarachnoid space between arachnoid matter and pia matter. Okay. In the ventricular system and over the cerebral hemisphere, and also in the spinal cord, covering the spinal, in the spinal canal, covering the spinal cord. But again, it is in the subarachnoid space itself. So the fluid is continuous. Okay. So CSF is production, as I told, is done by the choroid plexus. Hey, এদিকে দেখা, where choroid plexus is located? Where choroid plexus is located? এদিকে দেখা আমাদের, ওদিকে তাকালে হবে। দেখছো না, এগুলো বেশি জিনিসপত্র, এগুলো নাম বলতে পারলে তো আর এগোনোই যাবে না। Choroid plexus is there in the lateral ventricle. It is just like tuft of capillaries of glomerulus. So through the glomerulus we get filtration, and what is called glomerular filtrate, that is basically forms urine. Here this is same thing. It is present in the lateral ventricles, third ventricle and fourth ventricle. CSF production হয় ওখানে, কিন্তু মেইনলি হয় এখানে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকুলে, দুটো choroid plexus সবচেয়ে বেশি হাই অ্যামাউন্টে আছে। ঠিক আছে, থার্ড ভেন্ট্রিকুল ফোর্থ ভেন্ট্রিকুল আছে খুবই অল্প, স্মল অ্যামাউন্ট। It's an ultrafiltrate, just like glomerulus. Daily secretion, remember the volumes are important, 750. Total CSF volume at a given point of time in any individual is 125 ml average. There will be slight variation, maybe 125 to 150. It's an average figure.
and that is in an adult. Of course, in the child, it will be less. That you remember. And the secretion rate is a 0.3 to 0.4 ml per minute. That means to get 1 ml of new CSF production, we require 2.5 minutes time. So almost every 5 to 6 hours, the entire CSF will be replaced. It is constantly formed and then constantly removed as well. Otherwise, how the volume will be maintained? If the production rate is high, if the drainage rate is low, then there will be accumulation. So there is a balance between production and excretion, I can say, or drainage of the CSF. So this the normally the CSF which is replaced is called a CSF turnover. Okay. As he told that CSF circulation from the lateral ventricle, it covers along the entire spinal cord and it is covering the brain, full brain, covering under the brain, the cranium. Okay. This is anatomical part I am just telling you. So this is what I wanted to tell you. This is anatomy, pure anatomy. You try to understand that it is part of the bone. This is basically the cranial cavity, cranial bone. Below that, there is a dura mater, and then arachnoid mater, then pia mater. Okay. Now, if you look at this structure here, this is the bone structure, skull, skull the cover to আমরা চামড়া দিয়ে দেখছি যেটা, this is this structure, this is bone, this is dura mater, দেখো দুটো লেয়ার আছে, এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেয়ার যেটা ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াম ব্রোনের মধ্যে আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেয়ার, আর একটা মেনিনজিয়াল লেয়ারটা এই পার্টটাতে আছে, ঠিক আছে। এরপরে দেখো এই সাবআরাডার স্পেস এই ক্ষেত্রতে আছে। এই লেপ্টোমেনিনজেস বলে যে টার্মটা ইউজ হবে সেটা অ্যারাগনয়েড ম্যাটার আর পায়া ম্যাটারকে মিলে, দ্যাট ইজ কল্ড লেপ্টোমেনিনজেস। এই লেপ্টোমেনিনজেস হোয়াই আই হ্যাভ টোল্ড ইউ, বিকজ এই লেপ্টোমেনিনজেসে এখানে ওই ক্যান্সার যদি কোথাও হয় সেটা মেটাস্টেসিস হয়ে যেতে পারে, particularly hematological malignancy, but malignancy from suppose bone, lungs, breast, anywhere, the metastasis এলে এই জায়গাটায় চলে আসে, এই লেপ্টোমেনিনজেসের কাছে চলে আসে। তো তাহলে তখন একটা ব্রেনে ওখানে একটা গ্রোথ তৈরি হয়ে যাবে। ওকে, তো এইটা হচ্ছে জাস্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট দিস থিং। সিএসএফ এর যদি আমরা স্ট্রাকচারটা দেখি ব্রেনের মধ্যে, এই যে ড্রেনেজ সিস্টেমটা আছে স্কাল, এরকম একটা ভেনাস সিস্টেম আছে, এটা আর্টারিয়াল সিস্টেম আছে, আর্টারিয়াল সিস্টেম দিয়ে অ্যাকচুয়ালি সিএসএফটা প্রোডাকশন হয়, তারপরে ভেনাস সিস্টেম দিয়ে ড্রেনেজ হয়ে যায়, জাস্ট লাইক normal procedure in the elsewhere in the body, but there is some uniqueness in this structure. So there is a blood-brain barrier, so everything is not filtered. So this, if you look at this thing, I think this has been told in your physiology class. Exactly. Information and circulation is formed with the choroid plexus, and then it through the interventricular foramen is there. Through the interventricular foramen, it passes through third ventricle. From third ventricle through aqueduct of Sylvius, it passes to the fourth ventricle. In the fourth ventricle, there are three openings. One is foramen of Magendie, which is present posteriorly in the center. Magendie, M for middle, remember, and foramen of Lasker on two either sides. So through the foramen of Magendie, the CSF which comes out actually comes down to cover the spinal cord. And from the Lasker, foramen of Lasker, on two sides it goes under the two cerebral hemisphere. And once it goes there from the cerebral hemisphere, then through the superior sagittal sinus valve, it is drained. I am showing you in the next slide. So this is actually the CSF formation. This everything I have clarified. This foramen of Magendie you see in the middle. It goes directly into the cerebral space, and then foramen of Lasker finally the arachnoid villi. The arachnoid villi is a valve-like mechanism. Valve-like mechanism because CSF can go from CSF into the venous system, not the reverse. The blood ঢুকে যাবে তখন, otherwise the blood will enter. If there is no valve-like mechanism, the CSF will not be able to drain into the venous system. It will be one way. Otherwise, if the valve doesn't operate, then the blood will come. Do you get my point?
So this arachnoid villi, the valve-like structure. Remember the importance in biochemistry and in medicine is that this subarachnoid space in CSF. ছবিগুলো বুঝে না জিনিসটা বুঝে না আলাদা বোঝা জিনিসটা বোঝালে হবে তো বোঝার চেষ্টা করে এখানে এই ক্ষেত্রে ভালো করে টাকা এই সাবঅর্ডিনেট স্পেসে সিএসএফ লিখে না লিখলে মাথায় থাকবে লিখে না আমি চাইছি লিখে না ছবি থাকলে 1000টা ছবি তোলা থাকবে ক্যামেরাতে তোলা থাকবে শুধু এই পার্টটা লিখে না এই পার্টটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট বাকিটা অ্যানাটমি বইয়ে পাবে ফিজিওলজি বইয়ে পেয়ে যাবে ক্লিনিক্যাল রেলিভেন্স আছে এখানে যেটা আজকে পড়াবো আর তোদের হ্যান্ডেলও করতে হবে এটা সিএসএফটা লিক করে এই জায়গাটা থেকে সিএসএফটা লিক করে এই জায়গা থেকে যখন ইনফ্লামেশন হয় লিক করে কি লিক করে বেসিক্যালি সিএসএফ তো তৈরি আছে সিএসএফ থেকে ওই ব্লাড সেলগুলো চলে আসে পাস সেল চলে আসে ফরমেশন হয় ঠিক আছে in the subarachnoid spaces CA leg valve-like mechanism to allow flow in one direction and in the subarachnoid space CSF comes in contact with the perivascular spaces around the blood vessels. Leaking occurs during inflammation. হয়েছে যেগুলো লিখতে বলো সেগুলো লিখে দেবে বাকিগুলো সব বইয়ে পেয়ে যাবে এগুলো মোটামুটি If you have read it, then it would have been very easier for me to save time and make you understand only the salient points. Okay, this is the importance. Otherwise, good amount of time will be required in explaining all these things. এই গোটাটা লেখার দরকার নেই শুধু এটুকু লেখ না ওই বাকিটা পরে বলে দেবো বাকিটা দেখাচ্ছি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ছবি দেখে দিয়েছি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইট উইল বি ক্লিয়ার টু ইউ ইন দ্য সাবসিকুয়েন্ট স্লাইড আই মেড ইট ইজিয়ার ফর ইউ এই স্ট্রাকচারটা এরকম থাকে I think this has been told in your anatomy class. If not, then I would have explained it to you if I Prabhata did not have given a feedback also. Everything it will take some time to explain to you. Okay? তো একটা ভিডিও দেখাচ্ছি দেখো এই ভিডিওটা দেখলে তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই দেখো ভালো করে তাকাও এই ভিডিওটা তাকাও এই দেখো সিএসএফ ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলে তৈরি হবে ঠিক আছে এই দেখো ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলে দুটো হর্ন গেল থার্ড ভেন্ট্রিকলটা ফিল আপ করলো এই ফোর্থ ভেন্ট্রিকল এলো এই ফোর্থ ভেন্ট্রিকল থেকে দেখা ইয়ে দিয়ে চলে গেলো পুরো স্পাইনাল কর্ডে চলে গেলো এইবার দুটো ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলে এই দেখো পাস করছে ফোরামুলা ব্লাস্কা দিয়ে যে এই সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাসে দিয়ে এইখানে গেল অ্যারাগনয়েড ভিলাইটা দিয়ে একদম সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাসে চলে গেল বোঝাতে পারলাম আরেকবার দেখাচ্ছি ক্লিয়ারলি যেটা আছে সেটা ভালো করে দেখো এবার ভুলবো না আর আই থিঙ্ক এই ভিডিওটা দেখো ভালো করে ওই দেখতে পাচ্ছ মধ্যে কি ঢুকে গেল এক সাইড এক দেখতে ভুলে গেল ক্লিয়ার আর দেখানোর দরকার আছে আচ্ছা আর একটা দেখে দিচ্ছি স্লাইড আর অ্যাকচুয়ালি যদি এমআরআই করি আমরা কোনো ব্রেনে ব্রেন ক্লিপ লাগবে দেখে দিচ্ছি ব্রেনটা এই দেখো তা একবার জাস্ট একটা ক্লিপিং দেখো এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ চোখের সামনে এইখানে বেসিক্যালি দেখো ফ্লুইডটা যদি থাকে না এই দেখো ওই ফ্লুইডটা রয়েছে তো দেখতে পেলা এটা ফ্লুইডের মধ্যে ব্রেনটা রয়েছে ভালো করে দেখো আর দেখাচ্ছি ভালো করে এই দেখো ফ্লুইড না থাকলে ওই রকম স্ট্রাকচার হবে না ফ্লুইডের মধ্যে ব্রেনটা ডুবে আছে বেসিক্যালি ওটা একটা কাভারিং দিচ্ছে এটা একটা বাফারিং শকিং একটা শক অ্যাবজর্বের মধ্যে কাজ করছে হেড ইঞ্জুরি হলে যদি ওই ফ্লুইডটা না থাকতো তাহলে ডাইরেক্টলি হিট করে দিত ব্রেনটা তো ফ্লুইডটা যেতে ফ্লুইডটা শিফট করে যাচ্ছে ওরকম বাঁচাচ্ছে ব্রেনটাকে তো শক অ্যাবজর্ভার একটা বায়ান্সি ব্রেন ইজ ফ্লোটিং ইন দ্য সিএসএফ বেসিক্যালি ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট আর দিস ইজ ওয়ান এক্সাম্পল এই দেখো ওই যে ফ্লুইডটা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি একটা সিএসএফ থেকে তো কী কী জায়গা থাকতে পারে একটা স্ক্রিনিয়াল
সাবঅর্ডিনেট স্পেস একটা থাকবে, সেখানে সবচেয়ে বেশি মনে থাকবে, কারণ দিস ইজ এ ভেরি লার্জার স্পেস কম্পেয়ার টু দ্য স্পাইনাল কর্ড। স্পাইনাল সাবঅর্ডিনেট স্পেস দেখো কত মানে অলমোস্ট 1/4 থাকে, আর এই ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকুলার সাইজ অনেক বড়, দিস ইজ বিগার সাইজ, দ্যাটস রাইট এটা ভলিউমটা দেখো তাহলে থাকে। থার্ড ভেন্ট্রিকুলার সাইজ অনেক ছোট, ফোর্থ ভেন্ট্রিকুলার সাইজটা ওই রকমই ছোট, মানে অ্যাকচুয়ালি যদি ইনসাইডে দ্য ventricular size inside the gap if you find, it will be of this much volume that entirely is filled up with the CSF. এটাতে জাস্ট দেখে না মোটামুটি আইডিয়া করে না, তোমার এমনি সেগুলো পড়ে যাবে। এগুলো আমি জাস্ট বোঝার জন্য যেগুলো লেখার জন্য না, যে জিনিসটা লাগবে সেটা দেখাচ্ছি, সেইটা লিখবে। এই ফাংশনটা একটু লিখে রাখো, যদি ফাংশন তো ফিজিওলজি পড়েছে, ফিজিওলজিতে ফাংশনস অফ CSF has it been covered, আর 5টা পয়েন্ট শুধু লিখে রাখো ফাংশন, আর শুধু যেতে রাখবে তাদের লাভ আছে। 1 নম্বর যে মেনটেনেন্স অফ বায়োন্সি, CSF যদি কম হয় তো বায়োন্সিটা কমে যাবে। সো ব্রেন টু এনশিওর প্রপার ব্লাড সাপ্লাই এবং পরিষ্কার, ওটা একটা প্রেশার মেনটেন করে, সেই প্রেশারটার জন্য ব্লাড সাপ্লাইটা CSF খুব ভালো জন্য হয়। প্রোটেকশন ফ্রম ইনজুরি, দ্যাট ইজ এ ওয়ান বিগ পার্ট, দ্যাট ইজ হোয়াট হি সেড, শক অ্যাবজর্বার। ঠিক আছে, এটা শক অ্যাবজর্বার, এখানে বোঝা গেল ব্যাপারটা। কারণ যখন জলটার হিট অ্যাকচুয়ালি এটা ফ্লুইডটা একটা বাফারের মতো কাজ করে, এই শক অ্যাবজর্বার কতটাই লেখা আছে, ঠিক আছে। আর একটা কি হচ্ছে, প্রিভেনশন অফ ব্রেন ইসকেমিয়া, ঠিক আছে। একটা হোমিওস্ট্যাটিক রেগুলেশন করে খুব জোর, মানে ব্রেন আর প্রত্যেকটা সেল যেন অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে নিউট্রিয়েন্ট পায় সেটা দেখে। আর ব্রেনের তো মেটাবলিজম হয়, তারা তো ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয়, সে কোথা থেকে ড্রেন, কি হাউ ইট উইল ড্রেন ইন্টু দ্য CSF. So waste product drainage is also a function of CSF. That is the reason why also CSF requires continuous production and drainage. Just like extracellular fluid, it is continuously formed and then drained through the venous system and through the lymphatics. The same thing, the same fluid which is drained at the extracellular space, the capillary end, is being absorbed by the venular end and also by the lymphatics. Okay, so that is one function. এবার এইটার দিকে তাকাও ভালো করে, it's an ultra filtrate. Filtrate means if you filter anything, suppose there is a tea strainer, you strain this thing, there is a simple filter. Through a cloth, if you filter something, that is simple filtration. But ultra filtrate under pressure and through usually a semi-permeable membrane. The semi-permeable membrane is basically here the CSF, meninges. So it is formed in ultra filtrate. Remember conspicuously, it is just lipid and bilirubin is absent. Both are absent, and that's why it is colorless in color, because bilirubin gives an yellowish color which is present in the serum or plasma, that is not present, and that's why CSF is almost color is just like normal water color. Okay, if the color is slightly abnormal and in the color of the water what you drink, then that is an abnormal CSF. If you look at the glucose level in the blood usually remains in this range in an otherwise normal individual. The CSF is almost half. Okay, and then uric acid, if you see, uric acid is sparingly soluble. So uric acid only the concentration, if you look at this thing, what is the concentration? Protein is a high molecular weight protein. It is only 7 gram per deciliter. Gram is 1000, 7000 milligram. But you see here, it is in milligram. And lumbar region, the concentration specifically we have written because this is the part from where it is collected. So there is slight variation in the concentration. Look at albumin level. Albumin is also a high molecular weight protein. Normally in the urine we also do not get albumin. Same thing happens here. You see the concentration here is very low.
And sodium, you see, sodium level is almost same. Potassium level is slightly lower. Tension level is the only parameter this is increased. That was a good catch question for me for the MBA student at AIMS. Which parameter is present in higher concentration? Those used to give answer 10 out of 10. No next question. Viva is over. Because until and unless I deliberately did not tell in the class, I wanted to see whether they have read properly or not. So this is the parameter you see. This is higher than this one. Okay. So calcium again you see lower, chloride slightly higher because it has to maintain that donor equivalent. That's what you have told yesterday. Bicarbonate level is not that significant. pH is almost same. এখানে তাকাও এই দিকটাতে ভালো করে এখানে লেখো CSF AG রেশিও আমাদের নর্মাল আমাদের ব্লাডে যেটা থাকে আমাদের সেরাম বা প্লাজমার সেরামে বেসিক্যালি সেটা 1 to 1.5:1 থাকে। এক্ষেত্রে CSF অ্যালুমিনিয়াম গ্লোবুলিন রেশিওটা 3:1 এ থাকে। ঠিক আছে, আর একটা লেখো সেরাম প্রোটিন ভার্সেস CSF প্রোটিন, দেখো এই কনসেন্ট্রেশনটা কত কম আছে। 7 ওখানে 7000 মিলিগ্রাম, ওইখানে আছে মিলিগ্রাম মানে 50 মিলিগ্রামই ধরো। 7000 50 মিলিগ্রাম, এটা রেশিওটা মোটামুটি 200:1 থাকে। তাহলে ব্লাডে 200 টাইমস বেশি থাকে, CSF কম থাকে। আর একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট দরকার, মানে ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট ইকুইলিব্রেশন টাইম বিটুইন CSF গ্লুকোজ and the blood glucose and the CSF glucose. See, when you evaluate an CSF examination, we measure glucose level there. Now, there is a normal range. If the patient is diabetic, that means his blood glucose level will be high. Correspondingly, CSF level will be high, CSF glucose will be high. And normally, it takes equilibration of about 2 to 6 hours, average 4 hours. So you collect a blood sample about 4 hours before the actual CSF puncture, so that you can have a comparison between the blood glucose and the CSF glucose. Do you get my point? The patient might be taking some anti-diabetic medication, insulin, so his blood glucose level at the time of CSF drawing will be less, and your diagnosis will be, that will be having a misleading type of diagnosis. So this equilibration time is there. Most of the time this is not done. And that's why if you find a normal blood glucose level, you are likely to cause a mistake because that actual value was high, but because of the disease process it had come down to low, but that low is within the normal range. Okay? So that is what is equilibration time. Now, question to all of you, you freely interact, okay? Otherwise, material will not impregnate into your brain. Where from CSF is collected? CSF নিতে হবে লাম্বার পাংচার, ঠিক, লাম্বার পাংচার। এখানে লাম্বার পাংচার below the level of L3, L4 জাংশন। L1 L2 L3 এর মধ্যে না কেন না, L1 L2 এর মধ্যেই বা কেন না? L1 L2 এর মধ্যে না, কারণ স্পাইনাল কর্ডের এক্সটেনশন আছে। কতটা স্যার ইন্ট্রাপাইলোরিক রিজন, হ্যাঁ ইন্ট্রাপাইলোরিক রিজন যেটা থাকে, ইন্ট্রাপাইলোরিক মানে বডি অফ দা L3, ওই অবধি হলো বডি অফ L3। দেখো বইয়ে পড়েছিস এডাল্টের মধ্যে না, এডাল্টের মধ্যে L1 লেভেল পর্যন্ত স্পাইনাল কর্ড এক্সটেনশন থাকে। কত? L1 পর্যন্ত স্পাইনাল কর্ড এক্সটেনশন থাকে। এইটা মনে রাখতে ভালো করে। অ্যাডাল্টের মধ্যে L1 পর্যন্ত স্পাইনাল কর্ড এক্সটেনশন থাকে। লোয়ার এন্ড L3 পর্যন্ত আপনার এর একটা মানে পায়োমেট্রি এক্সটেনশন। ওখানে একটু তার ভিতরে যাওয়া যাবে, কিন্তু ওইখানটা কেন না হয় বলে দিচ্ছি, ওটা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। বলেছে ক্লাসে কেন ওই জায়গাটাতে নেওয়া যায়, তো আমি এক্সপ্লেইন করি। হ্যাঁ বলো। যেখানে ডাউট আছে জাস্ট স্টপ মি, I am there to explain. হ্যাঁ ও পুরোপুরি দেখো লাইপোফিলিক সাবস্টেন্স তো ওই জন্য দেবে না, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, জাস্ট লাইক গ্লোমেরুলার ফিল্টারস।
আমরা ওখানে পাই কি? আমাদের ইউরিনে নর্মালি লিপিড থাকে, আর নর্মালি ইউরিনে বিলিরুবিন থাকে। বিলিরুবিন থাকে, বিলিরুবিন ফিল্টারে কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা ফিল্টার হয়, ঠিক আছে? সেটা খুবই কম থাকে এবং ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারে একটু তো ওর স্পেশালিটি থাকবেই, ঠিক আছে? থাকে আর না থাকে, ইউরিনে নর্মালি আমরা পাই, সেইটা ইউরিন বিলিরুবিন হিসেবে পাই, সেটা খুবই কম অ্যামাউন্টে খুব থাকে। দেখবি নর্মাল ইউরিনটা যদি একটু বেশি পাস করিস, তাই ওই কালারটা নর্মাল ইউরিন ওয়াটারের কালারের মতো হয়ে যায়। ওকে, so you will see, if you see the volume of urine, see the volume of CSF, and its production is totally different. So if you get in a bilirubin, that is an abnormality. আচ্ছা, এবার how to collect CSF? এই তুমি বলো, মুখ খোলো, আজকে মুখ খোলা করাবো, বলো CSF কালেকশন করতে করবে। আর তুই বলো কে, who will collect CSF? blood getter, who will draw blood from the patient? বলো 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 বলো, who will draw blood from the patients of OPD and IPD in the indoor, or who draws? Well, who draws from the OPD and who draws from indoor? Normally, any idea? OPD থেকে দেওয়া, ল্যাবরেটরিতে করে দেয়, ল্যাবরেটরি পার্সোনাল আছে, মানে ব্লাড কালেকশন করার জন্য লোক আছে, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান আছে। ওকে, আর ওয়ার্ডে নার্সিং স্টাফেরা করে। এইবার ওরা যদি ফেল করে, পারে না, যদি না করতে পারে, তখন হ্যাঁ তখন তখন কাকে লাগবে? হ্যাঁ, ডক্টরকে লাগবে। এবার তুমি যদি নিজে না প্র্যাকটিস করো, স্যার পারলাম না, ঠিক আছে, ব্লাডটা আনতে, তো হতেই পারে, হবেই, তখন কি করবে তুমি? একটা আইভি ইঞ্জেকশন দিতে হবে র্যাপিডলি, সিস্টার ব্লাডটা নিডিলটা ঢোকাতে পারছে না এই ভেনের মধ্যে, হলো, তখন তোমাকে দিতে হবে। আর তুমি যদি না দিতে পারো, কি হবে বুঝতে পারছো? গাল খেয়ে একাকার করে দেবে। আর থার্ড ইয়ার থেকে আমি প্র্যাকটিস করতাম ওয়ার্ডে ইয়েতে গিয়ে, ল্যাবরেটরিতে গিয়ে, ব্লাড টানা, আইভি ফ্লুইড দেওয়া, আইভি ইঞ্জেকশন দেওয়া, এগুলো না প্র্যাকটিস করলে কোনোদিনই তুমি করতে পারো না। সেটা ওই অফ টাইমে যখনই পেতাম ছুটতাম ওই ব্লাড কালেকশন করতে, চট করে তোমাকে অ্যাক্সেস দেবে না, আর ডিফিকাল্ট ভ্যানগুলি তোমাকে হ্যান্ডেল করতে হবে। আমার যখন আমি ওখানে করা, এবার স্টিল ইন সার্ভিস, স্টিল আই ওয়াজ দ্য হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন, স্টিল আই ইউজ টু ড্র ব্লাড, আদারওয়াইজ আই লুজ এক্সপার্টাইজ। ঠিক আছে, তোমাকে এটা করতে হবে। হু উইল কালেক্ট CSF? একটা লিড দিলাম তো, ব্লাড কে টানবে, আর ইয়ে কে টানবে, ওই CSFটা কে করবে? হ্যাঁ, ডাক্তার টানবে বলেছে, কে করবে, টানবে? কে টানবে? ভালো কোশ্চেন, সেই জন্য এত টাইম স্পেন্ড করছি। ডাক্তারকে টানতে হবে, এটা অন্য কেউ টানবে না, কিছুতেই করবে না। কোন ডাক্তার টানবে? ডিপার্টমেন্টের বস না জুনিয়র? বস, হ্যাঁ, জুনিয়ররা টানবে, ঠিক। চট করে চান্স দেবে না গো, সবসময় অপরচুনিটি খুঁজবি, দাদাকে কি করে ম্যানেজ করে একবার একটা পিক করা যায়, ঠিক আছে? ওয়ান ডে ইউ উইল অলসো বিকাম বস। If you don't have that expertise, the student under you or the intern or house staff under you will fail. সে বলবে স্যার পাচ্ছি না, তুমি তো স্যার, তো তোমাকে ব্লাড CSF টানতে হবে। So you have to know everything. If you have a good expertise, then only you can do it. Otherwise, you will also, but I cannot do it. That means diagnosis will not be there. It requires expertise. That's why I wanted to tell him today, doctor is the only person who will draw the blood, no staff. Cano, this is a special technique. Fluid from the heart, pericardial fluid, pleural fluid,
These are all done by the doctor. Nursing staff is not involved. কেন এই জায়গাটা থেকে আর কি করে করা হয় সেটা বলে দিচ্ছি। কালেকশন অফ সিএসএফ একদম পিওর অ্যাসেপ্টিক ওটি প্রসিডিউর যেভাবে আছে সেইভাবে করতে হবে। সেই এরিয়াটাকে প্রথম কথা অ্যান্টিসেপ্টিক সলিউশন দিয়ে জাস্ট লাইক অপারেশন আমাদের যে প্রসিডিউরটা মেনটেন করি অ্যাসেপ্টিক সলিউশন দিয়ে ট্রিট করতে হবে। করার পরে এইরকম সাইজের নিডল ঢোকানো হয়, এটাকে বলে লাম্বার ফাংশন নিডল। নিডলটার সাইজটা নিডলটা মোটামুটি লেন্থ এরকম থাকবে, ঠিক আছে? আর নিডলটা এরকম থাকে বেসিক্যালি। এইটা ভালো করে তাকাও, অ্যাসেপ্টিক প্রিকশন নেওয়ার পরে এটাকে এইবার বুঝবে কী করে এই কেন L1 L2 থেকে নেওয়া হয়। দেখো এই স্পাইনাল কর্ডে না এই L1 এর লোয়ার বর্ডার এসে শেষ হয়েছে, তারপরে এই L2টা থাকছে। এই L3 L4টা কেন নেওয়া হয়? এই ক্ষেত্রে যদি বাই চান্স একটু নিচে নামে তাহলে এই স্পেসে যদি কোনো কারণে হতেই পারে, মানুষের অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে, ডেভেলপমেন্টটা ঠিকমতো হয়নি পুরোটা, হয়তো একটু নিচে আছে এই জায়গাতে, পসিবিলিটি ইজ দেয়ার। তাহলে একটা চেক একটাকে এমআরআই করতে হবে, ইয়ে করতে হবে, আমাকে সিটি স্ক্যান করতে হবে আগে। অ্যান্ড ইউজুয়ালি সিন্স ডিউরিং আওয়ার টাইম সিটি স্ক্যান ওয়াজ নট ইনভেন্টেড, ইট ওয়াজ নট অ্যাভেলেবল, সো উই ইউজ টু ডু ডাইরেক্টলি ফ্রম সিএসএফ। Now since CT scan is available wherever you are there, if CT is there, imaging study facility is there, first do an imaging study. And then you do this thing from the imaging study, CT scan, you will get a picture totally what is wrong. And accordingly you can decide. And at the same time also you can know the position of spinal cord also. Normally brain is done, spinal cord is not done. We want to see what is the problem in the brain. From that indirectly we induce. But remember to be on the safer side, this part was not chosen because quite there is a possibility that tip is there, needle might injure here, the terminal part, quarter terminal. Okay. Now how to determine what is the L3 L4? What is the L3 L4? How to determine? বলে এগুলো তো এর মধ্যে বলা দরকার, এর মধ্যে বলেছি নিশ্চয়ই, শোনো নি তোমরা, দেখছো কি প্র্যাকটিক্যালি জানা শুনলে কি হবে ঘটনাটা। এগুলো আমার বলার কথা না, এগুলো সিএসএফ এর ক্লাসে কেউই বলে না বাবা, শুধু ব্যাকআপ শিটে বলে ছেড়ে দেয়। বলছি তোমরা ডাক্তার হবে বাবা, আমি নিজে করেছি, প্রচুর ব্লাড সিএসএফ নিজে ট্রেনেছি, তো ইন্টার্নশিপ পার থেকে 5th ইয়ার থেকে টানতাম, ইন্টার্নশিপ পার প্রচুর ট্রেনেছি। কি করে বুঝবে L3 L4টা? হ্যাঁ, হায়েস্ট পয়েন্ট অফ ইলেক্ট টেস্ট। কি করে বার করবো হায়েস্ট পয়েন্ট ইলেক্ট টেস্টটা? নিজের বডিটা কোনো এক্সপ্লোর করে যায়, একটা বই পড়ার পরে অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র ইন্ডেক্স পয়েন্টটা কোথায় আছে, পোস্টিরিয়র সুপিরিয়র ইন্ডেক্স পয়েন্টটা কোথায় আছে, যে আরেকটা যখন পড়ো স্ট্রাকচারটা কখনো দেখেছো নিজের বডির মধ্যে এক্সপ্লোর করেছো? এই জায়গা প্রথমে যদি বডিটা খোলা একটুখানি নর্মালি এই একটুখানি এই জায়গাটা হাত লাগাবে, এখানে যে স্ট্রাকচারটা পাবে একটু আদারওয়েটা যদি একটু ডাউন করো তাহলে যেটা স্ট্রাকচারটা পাবে অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র ইন্ডেক্স পয়েন্টটা পেয়ে যাবে। এইটাকে ট্র্যাক করো, অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়রটা পাবে, ইনফেরিয়রটা পাবে না। অ্যান্টিরিয়র ইনফেরিয়রটা একটু মিডিয়ালি আছে, মাসেলটার ভেতরে আছে, এইটাকে ট্র্যাক করা উপরে আস্তে 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 এসে উপরে এইখানে গেলে হায়েস্ট পয়েন্টটা পাবে ইলিয়াক ক্রেস্টের, ঠিক আছে? এই দিস ইজ দ্য হায়েস্ট পয়েন্ট। অ্যান্ড ইন এ ভার্টিক্যাল পজিশন দিস সাইড ইফ ইউ ড্র এ পারপেন্ডিকুলার লাইন it will simply intersect between the L3 L4 vertebra. So from here we will take a straight line, and then you have to fill this part, this gap. So normally if you see that structure of abdomen, structure of muscle, you will have a filling, and you see the space filling between the L3 L4 vertebra. It is hard because posterior spinal ligament is there, anterior spinal ligament is there in front, ligament of Februm is between the two pedicle. All this anatomy is important. So ligamentum posterior ligament, spinal ligament is a very hard structure. You have to pierce the needle. So what is done basically, the patient is asked to lie down on one side of the body.
and the body is bent, curved, normally what happens, our body can be bent. We can flex our spinal column. But because of the meningitis, because of severe irritation, this spinal muscle, which is normally found in just like a muscle tone, will be totally hard. Even if you try to flex the brain, the neck, it will not be possible. So neck rigidity will be very high. Neck cannot be bent. If you put the head, it will simply lift up. It will not flex. So there will be tightening of the spinal cord, and it will be very difficult to bend the patient in the meningitis. Meningitis is done only when there is a meningitis suspicion. Then, so it will not be that easy to bend this thing. Why this bending is required? If you do this thing, this structure I have brought it deliberately. This is L5, L4, L3, L2, L1. Okay, normally it is present in this condition. Now L3, L4. So this is the spot. Now normally if you remain in this position, so you see there is a gap here. If you flex it, make a curve. So this will be, structure will be like this. This will widen this space. So if you widen this space, then it will you can fill the gap through which the needle has to be passed. Now this needle will be passed through the skin like this, through this channel, and it will go into the spinal cord that is triangular in shape, subarachnoid space. So you will feel a resistance first of the posterior ligament, then through the spine it will go and you will get again a resistance. Suddenly it will give way. The moment suddenly it will give way means it is in the spinal cord, it is subarachnoid space. If you move a little further, then in the other side of the this meninges will be hit, and fluid will not come. The moment you pierce the spinal cord, the needle will be like this, but there is a stellate inside it, so that the moment the fluid is there, it will not come immediately, because otherwise CSF is under pressure. Sudden CSF pressure will come, suddenly CSF will start coming, and the immediate fall of pressure, and that will cause tentorial herniation. This temporal lobe will try to herniate, and the consequences are very dangerous. So you make the patient in this position, take this position, highest point of the leg crest, draw a perpendicular line, try to identify this gap, and then give a injection, anesthetic injection, because this will be painful. So you have to squeeze it a little bit so that that swelling is not there. Otherwise it will blood that side, and you have to make the side fat. So by that time the anesthetic effect will be there. You have to take the patient into confidence and pick the needle from here. Stellate is there. Once you are inside, remove the stellate like this. Once it is inside, then the stellate is there. You remove the stellate, CSF will come down. Okay. In the process, there is a high chance you can get a vessel injured. If it is a vessel injured, then initially blood will come. A traumatic tap. So that sample you cannot take. If that will cause blood, it will give a false result. So it requires practice. It's not that easy. So you require first observation. Now videos are available. You can see the video, then you don't lose any opportunity. First see, and then request, sir, give me a chance. Give me a chance. And you practice it. There will be failure initially, but 1 or 2 times, but more than 2 times you don't try, other patient will irritate. It will not be at all easy. Okay. So this is about the CSF. So remember, CSF is a very infectious material. So always put your first and foremost, this is collected using gloves, number 1. And number 2, you have to protect, adequate protective measures so that you don't get yourself infected. And after collection of the blood, let the patient lie down. This CSF for puncture which you have made, it will be sealed immediately. But there is a possibility that because of high pressure, CSF might leak. And that is the cause, it causes post-lumbar puncture headache. Because of the CSF leaking. And if the vein is under high pressure, the CSF, then there is a possibility of
transtentorial herniation, brain will be herniated, and that will be a dangerous situation. I mean, it will be very difficult to manage. Patient might die in the process. So that is a very important issue. You must remember. You have to be very much careful. Okay. বুঝা গেল একটা? হ্যাঁ, এবার ইন্ডিকেশন কেউ কোন কোন কেসে করা হবে রিমেম্বার একটা কন্ডিশন কিছু যদি না বলতে পারো শুধু এইটা বলবে মেনিনজাইটিস টু কনফার্ম মেনিনজাইটিস you will have a presumptive diagnosis of meningitis or meningoencephalitis or meningism, something like meningitis but it is not clear meningitis, and that is an emergency investigation. And সিএনএস ইনফেকশন হতে পারে তিনটে জিনিস কমন হয় দেখে না ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল টিউবারকুলার এইটি তোমাদের দিস অল দ্য থ্রি থিংস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ফাঙ্গাল হতে পারে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাঙ্গাল দিস ইজ রিয়ার ইন অনলি ইন ইমিউনোকম্প্রোমাইজড পেশেন্ট I am not going into the detail. Or if there is subarachnoid hemorrhage nowadays CT scan are available, you can be able to diagnose this case. But if it is within the cerebral hemisphere, then you may not know what has happened in the subarachnoid hemorrhage. But everywhere the CT scan facility will not be there. Resource poor setting is there. CT scan is not available, out of order. It is possible in a hospital at a given point of time. Patient has gone. So for that reason you cannot wait. So if you suspect subarachnoid hemorrhage, brain tumors nowadays it is not done because it can be diagnosed by CT scan or MRI. But some part it is required. Because when you cannot diagnose through CT scan or MRI, then you need CSF. Other CNS diseases like Guillain-Barré syndrome, GB syndrome, I'll tell you, devalidating diseases, multiple sclerosis, আর একটা শুধু নিয়ে নাও যেটা তোমাদের দেখালাম এই নিওপ্লাস্টিক লেপ্টোমেনিনজিয়াল ইনফিলট্রেশন। এটা মনে রাখো সারা জীবন আর কিছু পড়তে হবে না, সিএসএফ তোমাদের ফিফথ ইয়ার পর্যন্ত পড়া হয়ে গেল। এই হিমাটোলজিক্যাল ম্যালিগন্যান্সি বা মেটাস্ট্যাটিক কার্সিনোমা এটা পড়বে এই কন্ডিশনে, পড়বে না কোন কন্ডিশনে সেটাও জানতে হবে ভালো করে। পড়লে বিপদ আছে, যদি কোনো কারণে দেখেন মাস লিসেন আছে, অবস্ট্রাকটিভ হাইড্রোকেফালোপ্যাথি আছে, এই দুটো কন্ডিশনে করাই যাবে না। পেশেন্টের যাই হোক যেভাবে তুমি ম্যানেজ করতে হবে, ইউ ক্যানট ডু এ সিএসএফ বিকজ ইউ ক্যানট কজ এ ড্যামেজ টু দ্য পেশেন্ট বাই দ্যাট প্রসিডিউর। ওকে, হয়েছে? চট করে লেখা একটু মনে রাখবো, শুধু মেনিনজাইটিসটা মনে রাখো, সাবআরachnoid হেমারেজ মনে রাখো, তাহলেই হবে। মেনিনজাইটিস শুধু বলবে তাতেও হয়ে যাবে কাজ। আমরা শুধু এটুকু বা মেনিনগোএনকেফ্যালাইটিস এটুকু বললেও হয়ে যাবে। বিকজ এনকেফ্যালাইটিস means inflammation of the brain. So meninges is covering the brain, so some part of the brain is likely to be inflamed also. ঠিক আছে, এবার যাচ্ছে দেখো ভালো করে দেখো ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হয়, লেখার দরকারে শুনে নাও চুপচাপ। একটা লোকের জ্বর থাকবে, ইনফেকশন আছে তাহলে পেশেন্টের জ্বর থাকবে, আর একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার থাকবে, ডিসওরিয়েন্টেশন থাকবে, ঠিক আছে, হেডেক থাকবে, নেক পেন থাকবে। হেডেক থাকবে কেন? মেনিনজাসটা ইরিটেটেড হয়ে আছে, তো তার একটা হেডেক তো থাকবে। নেক পেন থাকবে কারণ নেক মাসেলটাকে ফ্লেক্স করতে পারছে না। এই নর্মালি যে আমরা ফ্লেক্স করছি মাসেল যদি টট হয়ে যায় কোনো কারণে দেখবে এই নেক ঘাটটা খুব ব্যথা করে, তো তার তো পুরোপুরি টাইট হয়ে আছে না ঘাটটা, তো সেইটা হবে অল্টারেশন অফ সেন্সোরিয়াম অ্যান্ড ড্রাউজিনেস। সেমি আনকনসিয়াস থাকতে পারে, পুরোপুরি আনকনসিয়াস হয়ে যেতে পারে, এই কন্ডিশনে নিয়ে আসতে পারে। যখন আনকনসিয়াস পেশেন্টকে নিয়ে আসবে তখন তো থরলি এক্সামিন করে, একটা যেমন ডায়াবেটিক কিট আছে তোমরা জানো ভালো করে, বুঝে গেছে এতদিনে, এরকম আনকনসিয়াস পেশেন্টের প্রচুর ডায়াগনোসিস আছে, তার মধ্যে একটা সাসপিশনের মধ্যে রাখবে মেনিনজাইটিস না, তো হিস্ট্রি পাবে না সব আনকনসিয়াস পেশেন্টের কাছে। এই এক্সামিনেশন যদি করো তখন শুধু নেক রিজিডিটি দেখতে পাবে, নেকটা ফ্লেক্স করতে পারবে না কোনোভাবেই। আর নর্মালি আমরা যদি পায়ে শুই কেউ শোয়ার পরে যদি পাটাকে তুলে এরকম করে ফ্লেক্স করি, তারপর যদি নেটাকে এক্সটেন্ড করে করতে পারবো, কিন্তু ওই পেশেন্টের নেটে এখান থেকে আর করাই যাবে না, এখান দেখবে গিয়ে লক হয়ে বসে আছে, কারণ এত বেশি ইরিটেশন হচ্ছে যে পাটা ফ্লেক্স এক্সটেন্ড করতেই দিচ্ছে না, এক্সটেন্ড করলেই পেন ফিল করবে। তো সেই জন্য সেটাকে বলে কার্নিক সাইন। আর যেহেতু ব্রেন ইনভলভ থাকে, কোনো না কোনো নার্ভ একটা নিউরোলজিক্যাল তুমি ডেফিসিট পেয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা পাইও নাই। আমার একটা নিজের ভগ্নিপতির ঘটনাটা ঘটেছিল,
ও একটু ড্রাউজিনেস ছিল, আনকনসিয়াসনেস, ইমামবাড়া হুগলি হসপিটালে ভর্তি ছিল। তো ঘটনা হচ্ছে গিয়ে আমাকে তো বোন বলেছিল, আমি গেলাম, ছুটলাম, ফার্স্ট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম নার্সিং স্টাফকে, সিস্টার আপনি কি বুঝছেন, বিকজ ওই সবচেয়ে বেশি আগে দেখেছে। সিস্টার বললো আমি কিন্তু পেশেন্টটা ভালো বুঝছি না। The feature was that these classical symptoms were not present. I took him directly to PLS hospital. Fortunately, neurosurgeon was there, who was known to me. Immediately বললো দাদা একটা সিটি স্ক্যান করি, আমার করো। সিটি স্ক্যান ওয়াজ ইনকনক্লুসিভ, বাট একটা হেজিনেস পাওয়া গেলো ব্রেনের মধ্যে। তখন বললো দাদা একটা লাম্বার পাংচার করে, চলো চলো লাম্বার পাংচার করা দাও। The moment I did a lumbar puncture, the diagnosis was obvious. Frank pass. That means it's basically bacterial meningitis. তাহলে আর কিছু চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই, ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে, ট্রিটমেন্ট হবে, স্টার্ট করে দাও, ঠিক আছে। সো ইভেন আফটার ডুইং এ সিটি স্ক্যান, the neurosurgeon was also in doubt. The CSF was diagnostic in this case. This classical picture you may not get always. Okay? Once you make a diagnosis, then the treatment part is very easy. তো এই জায়গাটা যেটা তোমাদের ওইখানে লেখালাম, ইন দ্য সাবআর্নাল স্পেস যেটা আমি লিখেছিলাম, CSF comes in contact with the perivascular space, the blood vessel, entering and leaving, where cells and protein leak during inflammation. এই পার্টটা তোমরা লেখো। And if there is an obstruction to the CSF flow, tumor or other neurological disease, তখনই এই জায়গাটাতে ঘটনাটা ঘটবে। আর CSF এর টোটাল প্রোটিন থাকে, ওই যে প্রোটিনটা থাকে তার মধ্যে সেটা অ্যালবুমিনটা প্রিডমিনেন্ট থাকে, জাস্ট লাইক ইউর আর্লি রেনাল ফেলিওর। প্রথমে অ্যালবুমিনটা পাওয়া যায়, তবে যদি বেশি হয়ে যায়, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনটা বেশি ড্যামেজ হয়ে যায়, তো আদার হাই মলিকুলার ওয়েট প্রোটিনে চলে আসবে। এখানেও তাই থাকে, গ্লোবুলিন লেভেল কিন্তু হাই থাকতে পারে যদি ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ থাকে। তখন ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ আমি বলেছিলাম না, সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স, প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স, IgG লেভেল বেড়ে যায়, তখন এই গ্লোবুলিন লেভেল বাড়বে। তাহলে যখন গ্লোবুলিন লেভেল বাড়বে, অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিওটা অল্টার্ড হবে, শুধু জানবে এটা কোনো একটা ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজের মধ্যে আছে, এইটুকু কিন্তু মাথায় রাখবে। আর যদি খুব বেশি ইনক্রিজ হয়ে যায় পারমানেন্টলি, তাহলে ফিব্রিনের জন্য শুধু বেরিয়ে চলে আসবে, 348 কিলোর অ্যালকান সেটাও বেরিয়ে চলে আসবে, তখন সেটা একটা ক্লট ফরমেশন করবে। সো ফিব্রিনের যদি পাওয়া জানবে রিমার্কেবল ইনক্রিজ হয়েছে পারমেবিলিটি, CSFটা মেমব্রেনটা ভালো রকম লিক হয়েছে। আদারওয়াইজ এই এত হাই মলিকুলার, ওখানে অ্যালবুমিনের মলিকুলার ওয়েট আছে 68 কিলো ডালটন, আর এটা 348 কিলো ডালটন। কতটা ড্যামেজ হতে পারে বুঝতে পারছো তো? তবে এই জিনিসটা বেরোবে। ইনফ্যাক্ট আই গট ইট, এখানে ওয়ান কেস আই গট ইট অ্যাট দুর্গাপুর। এই লেভেল অফ protein was 5,000 and it was immediately diagnosed to be tubercular. From that CSF protein only diagnosed, the clinicians could not also diagnose. Each and every biochemical parameter is important. The only thing I knew it properly, that such type of things can occur only when, আচ্ছা দেখো কী করবে এবারে, CSFটা মোটামুটি 2 ml কালেকশন করা হয়, 3টে টিউবের না হয়, 3টে 6 ml মধ্যে কালেকশন করা হয়। ওই 125 ml থেকে 6 ml ব্লাড কালেকশন করা মানে CSF অনেকখানি তুমি ভলিউম নিয়ে নিলে, ওই নিয়ে নেওয়ার জন্য হেডেকটা হয়, পেশেন্টকে শুয়ে রাখতে হবে, ঠিক আছে। এবার 3টে বোতলে পড়ানো হয়, একটা বায়োকেমিক্যাল পড়ানো হয়, সেটাতে গ্লুকোজ করা হয়, প্রোটিন করতে বলে, প্রোটিনটা মোটামুটি অ্যালবুমিন করে টোটাল প্রোটিন করে দিলেই হয়ে যাবে। আর সাইটোলজিক্যালি যেন এটা পড়ানো হয়, সেটা সেল কাউন্ট দেখে, সেল টাইপ দেখে, আর এর সাথে সেল কাউন্ট, সেল টাইপের সাথে ম্যালিগন্যান্ট সেল ডিটেক্টেড হয়ে যাবে ওর সাথে। আর ব্যাকটেরিয়ালজি পড়ানো হয় একটাই কারণে, ওই ব্যাকটেরিয়াটা কী টাইপের ব্যাকটেরিয়া আছে সেটা জানার জন্য, তার কালচার সেন্সিটিভিটি করতে হবে, বা ভাইরাস আছে কিনা, বা টিউবারকুলোসিস আছে কিনা, এটা পায়োজেনিক ব্যাকটেরিয়া আছে না, নাকি টিউবারকুলার আছে না, এটা ভাইরাল, সেইটা কালচার করলে বোঝা যাবে। বা ডিএনএ PCR করলে ডিএনএ বুঝে, PCR এখন তো অ্যাভেলেবেল আছে, আমাদের সময় এটা ফ্যাসিলিটিটা ছিল না। তো ভাইরাস আছে কিনা সেটা যদি সাসপেক্ট করে, তাহলে তুমি বলতে পারো যে এটা PCR করে দেওয়া হবে। আর কমন দুটো করার জন্য হয়, একটা হচ্ছে গিয়ে হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস হতে পারে, আর জাপানিজ এনকেফেলাইটিস বর্ধমানে খুব কমন হতো, মানে অক্টোবর মাসে পুরো এনকেফেলাইটিস ওয়ার্ড ভর্তি হয়ে থাকে। And that is the reason from that word I learned a lot. The entire word is filled up with encephalitis patient. তো এই দুটো কন্ডিশনে ভাইরাল ইনফেকশন একটা কমন আছে, এখন এটা কন্ট্রোল হয়ে গেছে অনেকখানি। এটা শুয়োর মানে অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দ্য পিগস, those who actually
have a farm of pig, they will suffer from, and obviously they are poorer section of the society, and the persons living around that place, they suffer from this thing. So তিনটে শুধু জিনিস মনে রাখবে, এই তিনটে জায়গাতে পড়াতে হয়। একটা কথা মনে রাখবে যে সিএসএফ ইজ ইমার্জেন্সি স্যাম্পল, ইমিডিয়েটলি টানার সাথে সাথে ল্যাবরেটরিতে ফোন করে দেবে, সিএসএফ যাচ্ছে, ও আউট অফ টার্ন ওটাকে নেবে, ফার্স্ট প্রায়োরিটি স্যাম্পল হিসেবে নিয়ে নেবে ওটাকে, অ্যানালিসিস করবে ওটাকে আগে, তারপর ওই রিপোর্ট তোমাকে জানাবে। ঠিক আছে, এইটা তোমাকে এই কাজটা তোমাকে করতে হবে। ইমিডিয়েটলি জানাবে, জানানোর পরে 8 ঘন্টা পরেই ফোন করবে। এবারে সিএসএফ পার্টি গেছে, তুমি পাঠিয়েছো, তুমি বলে দিয়েছো যে লোকটা নিয়ে যাও, সে নিয়ে যায়নি, তো সেই লোকটা নিয়ে যায়নি, গেলেন যায়নি, তোমাকে একটু ফলো আপ করতে হবে। প্রায়োরিটি এক্সামিনেশন, এবার গ্লুকোজ এস্টিমেশন করা হয়। আচ্ছা, এবার নর্মাল এজি রেশিও থাকে, এগুলো বলে দিয়েছি সব। প্রোটিন এস্টিমেশন একটা ওই সালফোসালিসিলিক অ্যাসিড তোমরা যেটা করেছো, জাস্ট ইউরিনের টার্বিডিটির মতো সেম জিনিস, ওই যে প্রোটিন আছে কিনা দেখলি, ওটাই সবচেয়ে চিপেস্ট। ওটাই আমাদের হসপিটালে এখনও পর্যন্ত স্টিল দ্যাট প্রসিডিউর, আই মিন ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ 1960 টিল ডেট দ্যাট ইজ ফলোড, দ্যাট ইজ ভেরি স্টেবল রিয়েজেন্ট। আরেকটা হয় সিএসএফ, ওই যে আলাদা একটা কিট বেরিয়েছে, বাট এই কিটটা ইউজ করার পরে দেখেছি আমরা, this is a better procedure, is a very stable reagent, and in fact we have made a curve. The analysis is very easy. This simple curve which was made, I mean, around 1970s, I have checked it several times. The standard curve, everything is same. From that standard curve, we usually take an OD and we calculate what is the concentration. We add sulfuric acid, see the turbidity, measure it in a calorimeter, and then from this curve we will calculate it. Simple as this. And protein, sugar we measure by glucose oxidation method, just like your plasma glucose method. So parallel method is this. I am not going into that detail. This is just like your standard procedure. Blank standard test tube, wet, mix, wet, and then take a reading. Estimate. 8 লেখো, স্পেশাল টেস্ট লেখো, পান্ডিস টেস্ট ফর গ্লোবুলিন। যদি কখনো ইমিউনোলজিক্যাল টেস্ট ধরো, এখানে এখন ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ অনেক কিছু নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে। টেস্ট ফর গ্লোবুলিন দিয়ে ফেনল দিয়ে করা হয়, পান্ডিস টেস্ট। এইটা করার পর দেখবে এটা ডিগ্রি অফ পপুলেশনস, এটা আমাদের 1988-এ যখন আমরা পড়াতাম এমসে, তখন এই জিনিস করানো হতো। দিস টেস্ট ওয়াজ ডান বেসিক্যালি বাই দ্য স্টুডেন্ট। 1988, not now, perhaps you were not born during that time. So this test was done, and it was there in the manual, in our manual during that time. ঠিক আছে, ওই মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস একটা ডিজিজ আছে, সেখানে ওটা করা হয়। এখন এইটা দেখো তো, এটা এখন যেহেতু এই টেস্টগুলো এখন অবসলিট হয়ে যাচ্ছে, অনেকে করে, এখন অনেক ভালো ভালো টেকনিক বেরিয়ে গেছে। এইটা লেখো, এটা তোমাদের এই বইটাতে আছে, দেখলাম হাইজিনের বইতে লেখা আছে। এই জিনিসটা এইটা লেখো তো, অলিগোক্লোনাল ব্যান্ড ইন সিএসএফ। এই দেখো, নর্মালি যদি নর্মাল লোকের দেখি আমরা, একটা অলিগোক্লোনাল ব্র্যান্ড কিন্তু পাবো সিএসএফ। এইটা প্লাজমা, এইটা হচ্ছে সিএসএফ। এখানে একটা ব্র্যান্ড রয়েছে, দেখো, তাকাও এই দিকটা। আর এইখানে যদি অ্যাবনর্মাল থাকে, এই ব্র্যান্ডটার দিকে তাকাও, এখানে কালারটা দেখো কতটা ডিপ, দেখতে পেয়েছো? দ্য প্রেজেন্স অফ অলিগোক্লোনাল ব্র্যান্ড যদি থাকে, the most sensitive marker of evidence of inflammatory CNS demyelination. এইটা নর্মালি সব জায়গায় করে না, কিন্তু যদি কখনো সিচুয়েশন পাও যে ওই তো একবার সিএসএফ টানতে পারো, ইটস এ ভেরি ভ্যালুয়েবল স্যাম্পল, ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশন ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট। ডোন্ট ফরগেট অলিগোক্লোনাল ব্যান্ডস অলসো, জাস্ট লাইক মাল্টিপল মাইলোমা। ওকে, তা দুবার তুমি টানতে পারবে না, তখন ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করে দেবে, ডিজিজটা অল্টার করে যাবে, ইউ মে নট গেট দিস থিং। আর একটা হচ্ছে কি, সবসময় টিউবারকুলোসিসের সবসময় ফাইন্ডিংটা পাওয়া যায় না, তো 2-3 বার রিপিট করতে হয়, পরপর 2-3 দিন স্যাম্পল নিতে হয়। খুব ডিফিকাল্ট পেশেন্টকে কনভিন্স করা, ব্লাড না ওই সিএসএফ পাংচার করা। তো চেষ্টা করবে একবারই করে ব্যাপারটা মেটানো হয়, এবং দরকার পড়লে সিএসএফ টিউবারকুলোসিসের কালচার করতে পাঠিয়ে দেবে। এখন তো পিসিআর বেরিয়ে গেছে, পিসিআর করতে বলবে। এইটা লিখে দেওয়া ভালো করে, অ্যালবুমিনো সাইটোলজিক্যাল ডিসিউসেশন, এটা রিলেটেড টু দিস ওয়ান। ভালো করে দেখাও, বেসিক্যালি এলিভেটেড সিএসএফ প্রোটিন লেভেল রিলেটেড টু দ্য সিএসএফ লিউকোসাইটোসিস। লিউকোসাইটোসিস হয়, কিন্তু ওই সিএসএফ প্রোটিনটা ডিসপ্রপোর্শনালি হাই থাকে, নট প্রপোর্শনালি। সিএসএফ প্রোটিন আর ডব্লিউবিসির মধ্যে একটা কোরিলেশন পাওয়া যায়। যদি সিএসএফ ডব্লিউবিসি লেভেলটাও হাই থাকে, সিএসএফ প্রোটিনটাও বেশি থাকবে, কিন্তু এই কন্ডিশনে ডিসোসিয়েশন থাকে।
প্রোটিনটাকে হাই থাকে কিন্তু সেল কাউন্টটা নর্মালও পেয়ে যেতে পারে। অ্যাবনর্মাল হাই প্রোটিন মিনস ইট ইজ দিস ইজ অ্যালবুমিনো সার্কুলার ডিসিজ অ্যান্ড দ্যাট ইজ বেসিক্যালি হলমার্ক অফ গুলেনবেরি সিনড্রোম। এটা চট করে তুমি পাবে না, এটা যখনই সাসপেক্ট করবে তখন এই জিনিসটা তোমাকে দেখতে হবে। সিএসএফ করলেই এটা এই ফাইন্ডিংটা পাওয়া যাবে। ওকে, এই দেখো শুধু অ্যাকুট ফেজে তুমি পাবে যদি পেশেন্টটা শুধু এইটা দিয়ে ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে, শুধু প্রোটিনটা বেশি থাকবে একটু স্লাইডলি 45 পর্যন্ত বলেছিলাম লাভার পাংচারে প্রোটিন, এটা প্রোটিনটা জাস্ট 0.5 জাস্ট লাইক 10 মিলিগ্রাম মতো বেড়েছে, তাতেই এই তুমি ডায়াগনোসিস করে ফেলবে। ট্রিটমেন্ট ইজ অলটুগেদার ডিফারেন্ট, এটা ভাইরাল ডিজিজ। ঠিক আছে, ব্যাস এইবারে মেন জায়গাতে চলে এসে আবার চট করে এই জায়গাটা ভালো করে দেখো। এটা তো বলে দিয়েছি, শুধু এই পার্টটা বলে দিয়েছিল, এখন শুধু শুনে নাও নতুন জিনিসটা। এইটা বলা হয়ে গেছে, সিএসএফ নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স ক্লিয়ার ট্রান্সপারেন্ট কালারলেস। মেন জায়গাতে চলে এসছে এবারে সেল কাউন্ট থেকে লেস দ্যান 5, সেল থাকেই না মোটামুটি, জাস্ট লাইক ইউরিন। আর যদি থাকে সেটা মেনলি লিম্ফোসাইটে থাকে। লেস দ্যান 5, বুঝতে পারছো তো, 5 পার কিউবিক মিলিমিটার অফ। ইউনিটটা আমি লিখতে ভুলে গেছি, কালকে লিখে দেবো। অ্যাপিয়ারেন্স ইন ডিজিজ, তুমি যদি সিএসএফটা পাংচার করো যে মুহূর্তে সিএসএফ যদি দেখো, ফ্রম দ্য কালার ইট সেলফ উইল বি এবল টু ডায়াগনোজ। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যদি ক্লিয়ার থাকে বা স্টার্টলি টার্বিড যদি দেখো, তাহলে সেটা ভাইরাল। আর যদি একটা পাস তো হয়েছে, পাস একদিন একটা নর্মাল স্যালাইনে একটা ডিজলভ করে দেখবে, একটা কালার পাবে, হোয়াইট স্টারবিট একটা কালার পাবে, ওই ব্যাকটেরিয়াল যেটা আমার ওই ব্রাদার ইন ল ভগ্নিপতির পাওয়া গেছিলো। The moment we put it is basically turbid, full white thick material CSF. That means it is full of leukocytes. So it is bacterial diagnosis. আর যদি ক্লিয়ার স্টাইলি টার্বিড থাও কিন্তু ওটা স্ট্যান্ডিং করে রাখতে হবে মোটামুটি 12 ঘন্টা, তাহলে তুমি ওটা ওয়েব বানানো হচ্ছে মাকড়সার জাল। এই ওয়েব একটা কোয়াগুলাম পাবে, ছবিটা দেখাচ্ছি তোমাকে। আর যদি রেড পাও তাহলে এটা হেমারেজ হতে পারে। দুটো জিনিস কনফিউশনের মধ্যে ফেলে নেবে, তুমি ট্র্যাপ করেছো কিনা, ট্রমাটিক ট্র্যাপ আছে কিনা। তুমি যখন পাংচার করে যখন সিএসএফটা টানতে চাই যাবে, তখন অ্যাক্সিডেন্টালি কোনো পাংচার করে না, অ্যাক্সিডেন্টালি যদি পাংচার করো কোনো ভেসেল, তাহলে অনলি ইনিশিয়াল ভাইলটাতেই তুমি ইয়েটা পাবে, ব্লাডটা পাবে, পরের ভাইলে পাবে না। ট্রমাটিক ট্র্যাপ বটে কিনা সেটা জানার একটাই উপায় আছে। আর যদি রেডনেস আর রেড থাকে, যদি তারপরে ফ্লুইডগুলো রেড পাওয়া যাচ্ছে, তার মানে হেমারাইজ। ঠিক আছে, ব্লাড ব্লিডিং হয়েছে একদম পুরোপুরি, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই জ্যান্থোক্রোমিয়া যদি ইউলেস ডিসকালারেশন পাও, তবে ওটাকে বলে জ্যান্থোক্রোমিয়া। সেটা কিন্তু 12 ঘন্টার আগে কোনো হয়ে পাবে না। এই কেসটা আমি ইন্টার্নশিপে পেয়েছিলাম, একটা কেস ডায়াগনোসিস করে হয়েছিল সাবঅর্ডিনেট হেমারাইজ, সব ক্লিনিক্যাল পিকচার। এইরকম একটা হাসিসনের মধ্যে ডেভিডসনের বই আছে মেডিসিনের, উনি ডেভিডসনের আন্ডারে এমআরসিপি করেছিলেন, আমাকে শিখিয়েছিলেন যে তুমি ভালো করে এক্সামিন করবে। আমি এক্সামিন করে কেসটা ডায়াগনোসিস করেছিলাম, তাও সকালবেলা এসে জিজ্ঞেস করেছি কিছু ডায়াগনোসিস, তাহলে স্যার এটা তো সাবঅর্ডিনেট হেমারাইজ। তো ডায়াগনোসিস পয়েন্ট বললো কী করে করবে, আমরা জ্যান্থোক্রোমিয়া স্যার দেখবো। বলে 12 ঘন্টা করার পরে, বললো 12 ঘন্টা পরে হয়ে গেল। আগের দিনে সন্ধ্যেবেলা ঘটনাটা হয়েছিল বিকেলবেলা, পরের দিন ওয়ার্ড রাউন্ডের পরে করলাম, জ্যান্থোক্রোমিয়া পরিষ্কার দেখা গেল। সিএসএফ পাবে, তোমরা পাবে, একটুখানি অ্যালার্ট থাকলে পেয়ে যাবে। এই দেখো, ব্লাড যদি সিএসএফে থাকে, যদি প্রথমে ট্রমাটিক ট্র্যাপ করো না, যদি বাই চান্স ভেসেলটা পাংচার করো, তাহলে এইরকম পাবে। প্রথম দুটো ভালো পাবে, কিন্তু পরের ভালো দেখো কমে যাচ্ছে, তাহলে বেসিক্যালি এটা ট্রমাটিক ট্র্যাপ আছে। বোঝা গেল? এবার এই ক্ষেত্রে একটা ক্লিয়ার ফলোড আছে। যদি অ্যাকচুয়ালি হেমারাইজ থাকতো স্পাইনাল কর্ডে, তাহলে কিন্তু এটা লাল থাকতে হবে, এই ফেডিংটা কোনোভাবেই হবে না। বোঝাতে পারলাম? ট্রমাটিক ট্র্যাপ হলে এতে এই 3 বার তুমি যদি এতটা ফ্লুইড তুমি ডিস্ট্রয় করো, তখন এরপরে আরও 3 ml ভলিউম লাগবে। অতটা ব্লাড সিএসএফ যদি ড্র করো, 8 ml আরও 3 ml আরও 4 ml 12 ml ড্রপ করবে। এখানে যখনই এরকম পাবে অ্যালার্ট করে দেবে, মানে প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টকে, যেখানে এটা টেস্ট হবে, এটা ট্রমাটিক ট্র্যাপ আছে, তাহলে অ্যাবনর্মাল ওই আরবিসিটাকে ইগনোর করবে তুমি। ঠিক আছে, আরবিসি পাওয়া যাবেই যাবে, এখানে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মাইক্রোস্কোপে তলা দেখলে আরবিসি দেখতে পাবে, সেটা আর ভুলভাল ডায়াগনোসিস করবে। ঠিক আছে, ওই যে কোনো জায়গাতেই হতে পারে, গোটা এন্টার ট্র্যাকটা সারানোর স্পেসটা যেখানেই আছে সিএসএফ, সেখানে কোনো যদি হেমারা যায়, তাহলে কিন্তু এটা ট্রমাটিক ট্র্যাপ পেয়ে যাবে। আর যদি জ্যান্থোক্রোমিয়া দেখতে চাও, তাহলে 12 ঘন্টা মিনিমাম ওয়েট করতে হবে, কারণ যে ওই যেটা আরবিসি আছে, সেই আরবিসিটা ভাঙবে,
হিমে কনভার্সন হবে, হিম থেকে বিলিরুবিন হবে, তবে ওই ইয়েলো কালারটা পাবে। এটা মিনিমাম একটা গ্যাপ পিরিয়ড চাই, কখন ঘটনাটা ঘটেছে 12 ঘন্টা মিনিমাম দেবে, 14-15 ঘন্টা 16 ঘন্টা দিলে হাই চান্স আছে এরকম একটা কালার পাবে দেখতে। আর যদি খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে কালারটা এরকম পাবে। অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা পেয়েছিলাম ইন 1986 ডিউরিং মাই ইন্টার্নশিপ, the color was slightly less than this one because patient recovered, হরিনাম সংকেতন করেছিল সেই সময় অজ্ঞান হয়ে যায়, তারপরে আবার কনফারেন্স ফিরে পড়ে। আমি শুধু একটাই ফাইন্ডিং পেয়েছিলাম, নেক রিজিডিটি ছিল, বাকি আর কিচ্ছু ছিল না। পেশেন্টটা কোনো ফিভার কিচ্ছু ছিল না, ও হরিনাম সংকেতন করেছিল সেই সময় ওই হরিনাম সংকেতন করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যায়। এই ছিল হিস্ট্রি। আমি বডিটা থরলি এক্সামিন করে শুধু একটা ফাইন্ডিং পেয়েছিলাম। ওকে, আচ্ছা ভাইরাল ব্যান্ডেজ যদি থাকে, দেখো নর্মাল কালার থাকে, একটু স্লাইডলি টার্বিড হবে। এই কালারটা দেখতে পাচ্ছ, এই কালারটা দেখতে পাচ্ছ, একদম ক্লিয়ার নয়। এইটা এরকম পেলে দুটো পসিবিলিটি, একটা ভাইরাল ব্যান্ডেজ হতে পারে কিংবা একটা টিউবারকুলার ব্যান্ডেজ হতে পারে। এবারে ভাইরাল ব্যান্ডেজের কি ফাইন্ডিংটা পাওয়া যায় ভালো করে তাকাও এদিকে। নর্মাল অ্যাফেয়ার্সটা ক্লিয়ার পেতে পারো, কালারলেস পেতে যদি আর্লি ফেজে থাকে, আর তাহলে একটু অ্যাডভান্স ডিজিটে হয় যে পেশেন্টটা এসেছে 7-10 দিন পরে, তাহলে তখন ডিজিটে অ্যাডভান্স হওয়ার জন্য একটা স্লাইডলি টার্গেট পাবে। কোন স্টেজে প্রেজেন্ট করতে যাই না এখন রুটিন যদি খুব আর্লি ফেজে থাকে তুমি একটু নর্মাল পাবে, হায়ার নর্মাল রেঞ্জে পাবে। স্লাইডলি খুব বেশি ইনক্রিজ করে না প্রোটিনটা ভাইরাল, এখানে খুব বেশি ইনফ্লামেশনটা হয় না, সেই জন্যই কম থাকে। গ্লুকোজ লেভেলটা নর্মাল থাকে, কেন ওই ভাইরাস গ্লুকোজ খেতে পারে না। সিএসএফে যে গ্লুকোজটা আছে, সেল কাউন্টটা থাকে এই মোটামুটি যদি থাকে এইরকম লেভেলে, খুব বেশি সেল কাউন্ট থাকে না। কিন্তু যদি বেশি হয়ে যায়, অনেকক্ষণ ধরে হয়ে যায়, ভাইরাল থাকে, তাহলে তো সব কেসগুলো যেগুলো দেখা যায় দিস ইন্ডিকেটিভ, ইটস নট দ্যাট এভরি কেস উইল গেট দিস থিং। সেল টাইপ মোস্টলি লিম্ফোসাইট ভাইরাল ইনফেকশনের, সমস্ত ভাইরাল ইনফেকশনে লিম্ফোসাইট কাউন্ট বেশি হয়ে যায়। ইভেন যদি নর্মাল কোনো ভাইরাল ইনফেকশন হয় বা যদি ব্লাড টানো, তো দেখবি লিম্ফোসাইটের কাউন্টে বেশি আছে। আর লিম্ফোসাইট টোটাল লিম্ফোসাইট কাউন্টে বেশি পাবে, আর নিউট্রোফিল বেশি পাবে না, লিম্ফোসাইটের কাউন্টে বেশি পাবে। লিম্ফোসাইট যখনই বেশি কাউন্ট পাবে, দুটো জিনিস সন্দেহ করবে, একটা ভাইরাল নাহলে একটা টিউবারকুলার। আর দুটোর হিস্ট্রি আলাদা থাকে, ভাইরালটা খুব অ্যাকিউট থাকে, টিউবারকুলারটা অনেক অনেক দিন হিস্ট্রি থাকে। আর ব্যাকটেরিয়াল ব্যাকটেরিয়া দেখো তাকাও, একদম পুরো এরকম। আমি পেয়েছিলাম যেটা সেটা এরকম ছিল। এটা স্পেকট্রামটা ভ্যারি করবে, যদি একটু কম থাকে তাহলে তুমি এই এতটা টার্বিড নাও পেতে পারো, তুমি কালারটা টার্বিড পাবে। এটা ফুললি লিউকোসাইটের জন্য থাকে। আর যদি বেশি তার সাথে এত বেশি হয়েছে যে হেমারেজ পর্যন্ত হয়েছে, তাহলে কালারটা এরকম পাবে। হতেই পারে খুব সিভিয়ার হয়ে গেছে, ব্লাড ভেসেলটাও রাপচার করেছে, ক্যাপিলারিটা রাপচার করেছে, তখন একটু ব্লাড মিক্সিং পেয়ে যাবে। তার মানে বেসিক্যালি খুবই অ্যাগ্রেসিভ আছে ইনফেকশন। এর চট করে প্রোগ্নোসিস কিন্তু খুব একটা ভালো হবে না। ব্যাকটেরিয়াল ব্যাকটেরিয়া কি পাবে দেখো, ওপালেসেটা টার্বিড পাবে, তাহলে দেখলেই তুমি ডায়াগনোসিস করে ফেলবে, আর কোনো কিছু লাগবে না, আর কোনো কারো কনফারেন্স করে তুমি ট্রিটমেন্টও স্টার্ট করে দিতে পারো। প্রোটিন অনেক মার্কেটলি ইনক্রিজ হয়ে যাবে, কারণ অনেক বেশি লিকিং হয়েছে, সেই জন্য অনেক বেশি অ্যামাউন্টে প্রোটিন আসবে, অ্যালবুমিন আসবে, ইভেন গ্লোবুলিন চলে আসতে পারে, হাই মলিকুলার প্রোটিনগুলো চলে আসবে। গ্লুকোজ ডিক্রিজ করে যাবে অনেকখানি, কারণ ওই যে ডব্লিউবিসিগুলো আছে সেগুলো অ্যাক্টিভলি মেটাবলজি, তো গ্লুকোজ যেটা সিএসএফের মধ্যে আছে পুরোটাই ওরা মেটাবলজির জন্য ইউজ করে দেবে। ইভেন আমি জিরো ব্লাড সিএসএফ পেয়েছি, রিপোর্ট পেয়ে গেছি, জিরো, কিছুই নেই সিএসএফের মধ্যে, কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না, গ্লুকোজ নন ডিটেক্টেবল। তাহলে বেসিক্যালি পুরোপুরি খেয়ে নিয়েছে। তো সে নিয়ে ডাক্তারের কনফিউশন যে আপনি কেন জিরো এরকম হয় নাকি রিপোর্ট। আমার ভাই পুরো ফ্যাং পাস ছিল, একটা খেয়ে নিয়েছে। আর একটা কন্ডিশনে জিরো পাওয়া যেতে পারে, ম্যালিগন্যান্সি হয়েছে, ম্যালিগন্যান্ট সেল বিকামিং ভেরি অ্যাক্টিভ, যে কনজিউম গ্লুকোজ এট ফাস্টার রেট ফর দ্যার ওন মেটাবলিজম। যখনই জিরো ব্লাড, নর্মালি কেউ জিরো রিপোর্ট করতে চায় না, লো রিপোর্ট কিছুতেই করতে চায় না, আউট অফ ফিয়ার সাইকোসিস, যদি কিছু ঝামেলা করে। বাট এখন লজিক্যালি বুঝতে হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট সেল খুব খেয়ে নিয়ে গ্লুকোজ এটা পুরোপুরি। আচ্ছা, সেল টাইপটা প্রিডমিনেন্টলি পলিমরফোনিকুলার পাবে এখানে, শুনে না ভালো করে। দ্য নিউট্রোফিলটা বেসিক্যালি ট্রাইং টু ডিফেন্ড দ্যাট কিল দ্য ব্যাকটেরিয়া, সেই জন্য ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে, এই পলিমরফোনিকুলার এসছে, সেই জন্য সেলটা টাইপটা পাবে সেটা কিন্তু নিউট্রোফিল পাবে, পুরো লিম্ফোসাইট নয়। আর কোয়াগুলেশন হবে গিয়ে মে ক্লট। আর এই সিএসএফ গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন নর্মালি তোমাদের দেখালাম যে 0.5 কাছাকাছি থাকে,
সেইটা এই লেস দ্যান 6 তো হবেই, মানে গ্লুকোজ খেয়ে নিয়েছে, পাবে না তুমি। ওই যে বলেছিলাম সিএসএফ প্রোটিন সেরাম গ্লুকোজটা করার জন্য, আর 0.4 যদি পেয়ে যাও মোটামুটি ওটা ডায়াগনস্টিক আছে, ইনিশিয়াল ফেজে আছে। ঠিক আছে, এই যে তোমাদের যেটা বলেছিলাম, যেটা ইকুইলিব্রেশন টাইম, সেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস হলে গিয়ে একটু টার্বিট পাবে, স্ট্যান্ডিং করে রাখলে এই কগুলো পাবে। আমাদের সময় টিউবারকুলোসিসের ফ্যাসিলিটি ছিল না, আমরা একটা টিউব রেখে দিতাম, ওভারনাইট, পরের দিন এসে দেখবো, 20 ঘন্টা রেখে দেওয়ার পরে এই কিন্তু জিনিস আমরা দেখেছি, কবটা পুরো এরকম একটা ঠিক একটা নিচের মতো পড়ে থাকে, একটা ঠিক স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায়, সেটা কিন্তু অন্য ইয়েতে পাবে না। তার মানে বেসিক্যালি এটা ফিব্রিলেশন হয়েছে, এই ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ফিচার। টিউবারকুলার মেনিনজাইটিসে কী পাবে তাহলে, প্রোটিনটা ইনক্রিজ করে যাবে অনেক বেশি, আর গ্লুকোজ লেভেলটা লো থাকবে, কিন্তু বেশি লো থাকে না। টিউবারকুলার ব্যাকটেরিয়া অত ইয়ে খায় না, আর প্লাস ওখানে লিম্ফোসাইট থাকে, লিম্ফোসাইটের কনসেন্ট্রেশন অনেক কম থাকে, ইজিলি 500 থাকে। ঠিক আছে, কোয়াগুলেন্ট পাবে, অ্যাডভান্স কেসে পাবে, কিন্তু 12 ঘন্টা ধৈর্য কারণ নাই, করবে না। এখন নতুন টেকনিক বেরিয়ে গেছে, টিবি PCR করার জন্য পাঠিয়ে দেবে স্যাম্পল। এইটাই তোমাদের মেন জিনিস লিখতে হবে, বুঝে নাও ব্যাপারটা। নর্মালে এই ফাইন্ডিংটা পাবে, ভালো করে দেখো, নর্মালি এই ফাইন্ডিংটা থাকবে, সিএসএফ গ্লুকোজটা কম থাকে, প্রোটিনটা এইরকম রেঞ্জে থাকে, সেল টাইপটা লেস দ্যান 5 থাকে, সেল টাইপটা থাকে লিম্ফোসাইট 4-5টা পাবে, 3-4টে হয়, সেগুলো সবই লিম্ফোসাইটই পাবে। আর ভাইরাল হলে এইটারই কাছাকাছি থাকবে জিনিসটা, কিন্তু এই সেল এই জায়গায় প্রোটিনটা কিন্তু এই 45 থাকবে, এর উপরে যাবে, উপরে হবে, এটা নর্মাল একদম থাকবে না। আর্লি ফেজে থাকলে একদম আপার নর্মাল রেঞ্জে থাকতে পারে, কিংবা এই রেঞ্জ কিন্তু সবসময় 45-এর উপরে থাকবে। গ্লুকোজ লেভেলটা ইউজুয়ালি নর্মাল পাবে, কিন্তু সেল কাউন্টটা এই নর্মাল 5 থাকবে না, একদম এর চেয়ে বেশি হবেই, কারণ এই ইনফেকশন আছে, সুতরাং এটা হবে। আর এই সেল টাইপটা যেমন লিম্ফোসাইট পাচ্ছে, এখানে কিন্তু লিম্ফোসাইটই পাবে। ঠিক আছে, এইটা খেয়াল রাখবে। আর ব্যাকটেরিয়াল এটাতে হোয়াইটিস আর ওপালেশন পাবে। ওকে, একদম পরিষ্কার দেখালাম। আর ইনক্রিজ সেল প্রোটিন লেভেল বেড়ে যাবে অনেকখানি, এর চেয়ে অনেক বেশি বাড়বে। কতটা হয়েছে গ্লুকোজ, এই যে ডিক্রিজ টু লেস দ্যান 40 milligram, even to 0, that's what I have found in one case I got it, that's why I've deliberately did. So don't get confused that it cannot happen, it can happen. Entire glucose has been consumed. শুধু ল্যাবরেটরি এখানে কাজ করে বলে রিপোর্ট ট্যাম্পারিং করবে না, যা রিপোর্ট আসছে আমাকে পাঠাবে, তাকে আমি বুঝবো। ল্যাবরেটরিকে ব্লেম না করলে ল্যাবরেটরি দিয়ে দেবে রিপোর্টটা। আদারওয়াইজ ম্যাক্সিমাম ল্যাবরেটরি করে কি কিছু রিপোর্ট ট্যাম্পারিং করে দেয়, টু প্রিভেন্ট লুজিং অফ বিজনেস, অর টু দে ক্যানট এক্সপ্লেন, অতএব একটুখানি বেশি দিয়ে দেবে, তাতে কনফিউশন বাড়বে। সেল কাউন্ট এই রেঞ্জে থাকে, দেখছো এখানে এটা 25 থাকে, এখানে 100 থেকে 5000 থাকে, 87% থাকবে, মোর দ্যান 1000 থাকবে। এটা প্রিডমিনেন্ট পলিমরফোনিউক্লিয়ার থাকে, লিউকোসাইট। ঠিক আছে, নিউট্রোফিল থাকে এখানে বেশি, মানে ও চেষ্টা করছে ব্যাকটেরিয়াটাকে খেয়ে নেওয়া, ব্যাকটেরিয়াটাকে এনগাল্ফ করার জন্য। ঠিক আছে, ফ্যাগোসাইটোসিস করার জন্য। আর টিউবারকুলারে যেতে পাবে, এইখানে দেখো একটা টার্বিট পাবে বা একটা উপালেশন পাবে, প্রোটিনটা বাড়বে, ইনক্রিজ করে যেতে পারে। এবং এই একটা কেসে আমি পেয়েছিলাম, এই ইনফ্লামেশন লেভেলটা এতটাই হাই ছিল যে এই টোটাল প্রোটিনের লেভেলটা 5000 গেছিল। 5000 রিপোর্ট কেউ দিতে চাইবে না, এবং আমিও দেখেছিলাম, আমার লাইফে দেখা ওটা, তার আগে 1500 দেখেছিলাম। 5000 রিপোর্ট আমি দেখিনি, শুধু গিয়ে ছুটলাম ইয়ে থেকে। তখন ক্লিনিশিয়ান বললো, আরে বাবা, এই যদি পেশেন্টটা 3 সপ্তাহ ধরে জ্বর নিয়ে ভুগছে, কিছু ডায়াগনোসিস করতে পারছি না। তো ইমিডিয়েটলি অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ ওয়াজ স্টার্টেড, দ্য সিম্পটম পাস্ট আওয়ে উইদিন 7 days টাইম। ড্রামাটিক রেসপন্স হয়ে যাবে। গ্লুকোজ লেভেলটা লো পাবে এখানে, কিন্তু এইরকম লেভেলে লো পাবে না। এখানে খায় কম, আর সেলের কাউন্টটা কিন্তু এই দেখো দেখছি 100 থেকে 500 মতো থাকে, এখানে 5000 থাকবে, 7000 থাকতে পারে, 10,000 থাকতে পারে, উই ডোন্ট নো। আর এই সেল টাইপটা এখানে লিম্ফোসাইট থাকে, এখানে এটা বেসিক্যালি ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশন, টাইপ 4 ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশন, সেই জন্য এটা লিম্ফোসাইট থাকে। আর এই কগুলো আমি লিখেছি তোমাদের সুবিধার জন্য, বোঝার জন্য, এটা ডায়াগনোসিসটা করতে পারো। বোঝা গেল? এইবারে সবাই মিলে একটুখানি করে বলো এই কেসটা কী কেস আছে, এই রিপোর্টটা তোমার কাছে আসবে। এতক্ষণ ধরে বললাম, এবারে একটুখানি
সবাই মিলে চেষ্টা করো বোঝার জন্য, এক এক করে বলবে, সবাই এইগুলো এই জিনিসটা তোমাকে দেবে। বেসিক্যালি তুমি করেছো সব কিছু, রিপোর্টে এসছে, বলো এক এক করে। ব্যাকটেরিয়াল, একজন বলছে ব্যাকটেরিয়াল, ঠিক আছে। দেখো দেখো ব্যাকটেরিয়াল যে যেটা বলবে সেটা তাকে জাস্টিফাই করতে হবে। ওকে, আর চিন্তা ভাবনা করে বলো, দিস ইজ ডিসকাশন স্মল গ্রুপ। ওকে, ইউ মেক মিস্টেক্স, আদারওয়াইজ ইউ নেভার লার্ন। ওরা দুজনে বলে যে ব্যাকটেরিয়াল, কথায় ডিসকাশন, শোনো শোনো, ডিসকাশন করো না, নিজে নিজে তোমাকে ডাক্তারি করতে হবে একা। ওইখানে তোমার স্পটের ডিসিশন নিতে হবে। আজকে তোমাকে শিখিয়ে দেবো, আর জীবনে কোনোদিন ভুলবে না। দেখবে বায়োকেমিস্ট্রি দুটো প্যারামিটার করলেই হয়ে যাবে, টোটাল প্রোটিন আর সুগার গ্লুকোজ করলেই হবে, আর কিছুই দরকার নাই। সেটাই আমি আজ শেখাবো, একটু সময় লাগবে কিন্তু শেখো। প্রোটিনটা বলেছিলাম আপার লিমিটটা 45, আর গ্লুকোজটা বলেছিলাম ওই মোটামুটি যা থাকবে 50% 50 মিলিগ্রাম আপার লিমিটটা বলেছিলাম। সেল কাউন্টটা 5 বলেছিলাম, ঠিক আছে। ও বলেছে ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। আর কেউ কিছু বলতে চাও? ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, হ্যাঁ বলো বলো বলো। হ্যাঁ, কি 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 হতে পারে? জ্যান্থোক্রোমিয়া। জ্যান্থোক্রোমিয়া কি করে? জ্যান্থোক্রোমিয়া কি করে? ওখানে জ্যান্থোক্রোমিয়া মানে কি বললাম? বিলিরুবিন থাকবে বেশি, বিলিরুবিন থাকবে বেশি। সে কালারটা কিরকম হবে? ইউলিশ হবে, ইউলিশ গোটে কালারটা ক্লাউডি আছে। সে বলো প্রোটিনটা বাড়লেই ক্লাউডি হবে। ক্লাউডিংকে যেটা হয় বেসিক্যালি দুটো কারণে হয়, একটা প্রোটিনটা যদি বাড়ে খুব বেশি তবে হতে পারে, কিংবা সেল কাউন্টটা যদি বাড়ে। আচ্ছা, মার্কলি রিডিউসড আছে, ঠিক আছে, মার্কলি আছে। আচ্ছা, তুমি তো বলছো ব্যাকটেরিয়াল, দুটো ট্রিটমেন্ট আলাদা। ব্যাকটেরিয়াল ট্রিটমেন্ট টোটালি আলাদা, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ড্রাগ দিতে হবে, আর টিউবারকুলোসিস দিলে টিউবারকুলোসিস ওষুধ দিতে হবে। ওকে, বলো। এইগুলো তোমাকে আজকে শিখিয়ে ছাড়বো সব কটাকে। আর জীবনে কোনোদিন যদি কাউকে যদি এরপর জিজ্ঞেস করো, তো সবচেয়ে বড় লজ্জা আমার, তো তোমাদের শেখাতে পারিনি আমি। আজকে শিখিয়ে ছাড়বো সবাইকে। এ ব্যাকটেরিয়াল বলে যায়, দেখো দুজনে মিলে কন্টিনিউয়াস ব্যাকটেরিয়াল বলে যায়, তোমরা কিন্তু কেউ উত্তর দিচ্ছে না, না বলে শিখবে না। একটা পয়েন্ট দিয়ে রুল আউট করে দেওয়া যায়, ফট করে ওর কথাটা। ক্লুটা দেওয়া আছে এখানে, ওই যদি হ্যাঁ ভাইরাল হতে পারে বলেছে, ঠিক আছে। দেখো, হ্যাঁ এবার তিনখানা আছে এর মধ্যে, এটা আগের ছবিটা। আচ্ছা বেশ, ওইটা ইচ্ছা করে দিলাম তোমাদের দেখার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, চুপচাপ থাকো, চুপচাপ দেখো, এটা ভালো করে একটু পড়ো। আজকে তোরা শিখিয়ে ছাড়বো তিনটাকে, সব কটাকে। আচ্ছা, তুমি কিছু কথা ছবি তুলতে দরকার নেই, তুমি চুপচাপ দেখো। এইগুলো শোন, ফিগারগুলো একটু চেঞ্জ হবে, আমি তোমাদের জাস্ট বোঝার জন্য যাচ্ছি। তুমি চুপচাপ দেখো তো, আগে বোঝার চেষ্টা করো। তুমি যাচ্ছি, চুপচাপ দেখো। এটা একটা জাস্ট প্রিজার্ভেটিভ দিয়েছি তোমাকে, শুনে না। এটা তুমি ভাবে না যেটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। আমি মোটামুটিভাবে একটা চেষ্টা করি, এটা ভাইরাল করবে না। প্রথম কথা, আমার স্লাইডগুলো বহু কষ্ট করে তোমাদের শান্তিনগর মেডিকেল কলেজের জন্য করা। আমি বারবার বলেছি এই স্লাইড কিন্তু বাইরে দিতে দেবে না, গেলে হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটিতে চলে যাবে, ক্রেডিট তোমাদের কিছু থাকবে না। এটা বহু কষ্ট করে করা, আমার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স এটার মধ্যে ঢোকানো আছে, ঠিক আছে। এই ছবি তোমাদের মধ্যে রাখবে, কিছুদিন পাঠাবে না, ঠিক আছে। এবার তুমি ওইটাকে সামনে রাখ, ওইটা সামনে যেটা ছবিটা তুলছি সামনে রাখ। এবার ওইটা দেখে দেখে বলতে হবে রিপোর্টগুলো, ঠিক আছে। এইবারে বলো, এটা সবাইকে বলতে হবে, আজকে সবাইকে বলিয়ে ছাড়বো। আজকে চুপ করে পিছনে বসে থাকলে হবে না, বলা করাবো, তোদের তিনজনকেই বলা করাবো, বলতে তোকে হবেই। ব্যাকটেরিয়া, এবারে আর ছবি তুলেছে ভাইরাল, দেখছিস তো, বই দিলে লিখতে পারবি, দেখো
বই দিলেও এই জন্য লেখা যাবে না। আরে একটুখানি চিন্তা ভাবনা করে কোশ্চেনটা দিয়েছি। এটা এটা আমার নিজের পিকচার পাওয়া। আমি বললাম না একটা কেস 1500 পেয়েছিলাম একটা কেস। ভাইরালি হবে, ভাইরালি হবে। দুজনে মিলে দেখো একটা মুখটা খুলছে কমসে কম। একবার বললো ব্যাকটেরিয়াল, একবার বলছে টিউবারকুলার, একবার বলতে বলতে আটকে গেলে এখন বলছে ভাইরাল। ট্রিটমেন্ট কিন্তু আলাদা। ঠিক আছে, সবাই মিলে কনসিয়াস আছে দেখ, তারপরে এগো বলবে। দেখি আর কে কি বলে দেখ। ঠিক আছে, তুমি বলেছি একবার, একবার বলেছি ব্যাকটেরিয়াল ভাই, এখন কি ভাইরাল? ঠিক তো? আবার টিউবারকুলার ভাইরাল করলো। সবাইকে শিখিয়ে ছাড়বো আমি আজকে এটা। ঠিক, এটা টিউবারকুলার হবে না, ব্যাকটেরিয়াল। ও তো ব্যাকটেরিয়াল বলেছে, ভাইরাল হবে। ও বলছে ভাইরাল হবে না। Hey, this is small group discussion. This is real small group discussion. I am getting also interested that tomorrow you are taking active part. Bacterial to হবে না। তাহলে কি হবে? টিউবারকুলার বলছো তুমি, এ বলছে ভাইরাল। এই তোমাদের স্যার দেখি আছে, যুক্তি করবে, স্মল গ্রুপ ডিসকাশন যুক্তি করো। আমি বারবার বলছি শুধু প্রোটিন আর সুগার দেখে বায়োকেমিস্ট্রি রিপোর্ট দেখে করা যাবে, আর কিচ্ছু করার দরকার নেই। আমার কাজ হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি বিক্রি করা, জাস্ট টু সেল বায়োকেমিস্ট্রি। দেখা এবার পিকচারটা মেলাও। কে বললে? প্রথমে হলো ব্যাকটেরিয়াল। ব্যাকটেরিয়াল কেন নয় বলেছি? ব্যাকটেরিয়াল কেন নয়? এই বলো ব্যাকটেরিয়াল কেন নয়? ব্যাকটেরিয়াল বলছো? আচ্ছা ব্যাকটেরিয়াল বলছো তোমার, ব্যাকটেরিয়াল তোমার ব্যাকটেরিয়াল। টিউবারকুলার এবারে বলতে হবে কথা, এবারে বল। এ টিউবারকুলার বলেছে, ও বলেছে টিউবারকুলার, দুটো সাইডে। এরা বলছে ব্যাকটেরিয়াল, তুমি বলছো ভাইরাল বলছো। টিউবারকুলার মিক্সিং হয়ে গেছে, ডায়াগনোসিস একটাই হবে। ছবিটা মেলা হবে, ছবিটা মেলা যারা তুলেছ। ছবি কেন তুলতে বারণ করে দেখলে তোমাদের? ছবি তুললে কিছু লাভ নাই, ছবি ক্যামেরার মধ্যে থেকে যাবে, পড়ার টাইম হবে না। দেখো আমি তোমাদের বললাম প্রোটিনটা দেখবে, দেখো ভালো করে তাকাও, প্রোটিনটা অনেকখানি বেড়ে গেছে। এই লেভেলের প্রোটিন গ্লুকোজ বাড়তে গেলে, ব্যাকটেরিয়াল হতে গেলে অনেক কম হয়। সেলটার দিকে তাকাও, সেলটা লিম্ফোসাইট আছে, লিম্ফোসাইট যদি বেশি থাকে তাহলে বেশি থাকবে দুটো কন্ডিশনে, একটা তো একটা ভাইরাল, একটা টিউবারকুলার। কিন্তু টিউবারকুলার হলে তবে প্রোটিনটা বড়, ভাইরাল হলে এই প্রোটিনটা খুব বেশি বাড়বে না, এত লেভেলে, এই লেভেলে যাবে না। আমি বলে দিলাম ক্লাসে যখন লেকচার দিলাম তখন বলে দিলাম, একটা কেস আমি 1500 পেয়েছিলাম, একটা কেস 5000 পেয়েছিলাম, বলে দিলাম তো লেকচারের সময়। টিউবারকুলার কেস কি বলে যে এই ব্যাকটেরিয়া না এতটা প্রোটিনটা বাড়ে না, আর যদি এতটা প্রোটিন বাড়ে তাহলে গ্লুকোজটা আনডিটেক্টেবল হয়ে যাবে। সেল কাউন্টটা কিন্তু এইখানে থাকবে না, সেল কাউন্টটা ধর 5000, 7000, 8000, 10000 করে ক্রস করে যাবে। বোঝা গেল? এই লেভেলে যদি প্রোটিন আসতে হয়, বোঝা গেল ব্যাপারটা? 45 থেকে একদম পুরো এই লেভেলে আসবে। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? ইটস এ পিওরলি টিউবারকুলার। তাহলে দেখো যদি বায়োকেমিস্ট্রি সবগুলো যদি বাদ দিয়ে দাও, সব কবে ওটা দিনে এই ক্ষেত্রে যাতে ডায়াগনোসিসটা তোমার ইচ্ছা করে একটা বোঝালাম, কবে ওটা দিলাম না,
কম্পিউটার এই জন্য গ্যাপটা রেখেছি এখানে, এখানে কম্পিউটার লেখা ছিল, কম্পিউটার দিলে ধরে ফেলবে তো, কম্পিউটার দিলে ধরে ফেলে, কম্পিউটার করা হয় না আজকাল, আমাদের সময় হতো। তো কবে তোমাকে 24 ঘন্টা রাখতে হবে, তবে তুমি কম্পিউটার কবে দেখবে। 24 ঘন্টা তুমি স্যাম্পল যদি না পাঠালে কম্পিউটার দেখার কোনো চান্সই নেই। ভালো করে ভেবে দেখো। আর হাতে মাঝে তোমাকে ইয়ে টানতে হবে, সিএসএ, ঠিক, গেটিং ইন্টারেস্ট। তাহলে এবার তুমি যদি শুধুমাত্র কিচ্ছু দেখতে হবে, তোমাকে শুধু তাকাও, শুধু এই দিকটা তাকাও, শুধু এই দুটো প্যারামিটার দেখো, গ্লুকোজ আর প্রোটিনটা দেখো, এটা দিকে ডায়াগনোসিস করা যাবে। যদি এই লেভেলে প্রোটিন বাড়ে তাহলে গ্লুকোজের লেভেলটা আরো ড্রপ করে যাবে, ইভিন জিরো হয়ে যাবে। যদি এই পার্টটা অফ করে দাও, এই পার্টটা দেখো, তাতেও কিন্তু টিউবারকুলার ফেভারে চলে যাবে, কেন এখানে ভাইরালে এতটা বাড়বে না, ঠিক আছে। এই এতখানি ভাইরালে বাড়ার আগে পেশেন্ট মরে যাবে। বুঝতে পারলাম? এই যে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা, জেনে বুঝে দিলাম, জাস্ট টু গেট গিভ এন আইডিয়া। বুঝতে পারা গেল? বেড়ে ক্লিয়ারলি বোঝা গেল? সেল টাইপটা দেখতে হবে, যখন একটুখানি ডাউট লাগছে তখন সেল টাইপটার দিকে তাকাবে। এটা যদি অ্যাগ্রেসিভ ভাইরাল হয় তা হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ফিচার অনেক বাজে হবে। এইটা কি আছে? সবাই মিলে বলতে হবে। আগেরটা নিয়ে কনফিউশন আছে, তারা আগেরটা নিয়ে কোথাও আগে তারা তিনটে জিনিস ক্লিয়ার করবো আগে। আগেরটা নিয়ে কারো কনফিউশন আছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? কেউ বুঝতে পারে সেরকম বলো, আমাকে বুঝতে পারে না সেরকম বলো, তাকে আমি 1 ঘন্টা লাগবে, সময় লাগবে বোঝাবো, আজ বুঝিয়ে ছাড়বো। ভালো করে বোঝো, নিজেকে তোমাকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে, ঠিক আছে। আর দ্বিতীয়বার ডায়াগনোসিস করতে পারবে না, দ্বিতীয়বার কিন্তু করা যাবে, একবার করলে ফাইনাল। বুঝেছো? খুব সিরিয়াস কন্ডিশন, পেশেন্টটা আনকনসিয়াস আছে, ডিসওরিয়েন্টেড আছে, ট্রিটমেন্ট তোমাকে ইমিডিয়েটলি স্টার্ট করতে হবে। সবাই মিলে বলো, সবাই বলুক, সবাই বলুক, বল বলো না, ভুল করো না, বেশ চুপ করে থাক এখন আপাতত, দেখি অন্যরা কি বলে দেখি। ওই কেন চারটা করেছি অত কষ্ট করে, বুঝতে পারছি না, চারটির মধ্যে সবকিছু মোটামুটি লেখা আছে, একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে। এই চারটি রেখে দেবে ভালো করে লিখে। Everybody try to make a copy of this what I have written and you edit it whatever way. আবার ছবি তুলে এই ফিগার চেঞ্জ করতে কত সময় লাগবে? এগুলো আমার নিজের রিয়েল লাইফে দেখা রিপোর্ট। এগুলো বই থেকে আমি টুকি নিই কোনো জায়গা থেকে। এই ডেটটা অ্যাকচুয়ালি আমার মনে নেই একটাই কারণে, ডেটটা আমি আমার কাছে প্রচুর ডকুমেন্ট করা আছে, ডেটটা লেখা নেই, তাই জন্য ডেটটা লিখে দিতে পারতাম। আগে গতকাল দেখেছিলাম ক্লাসে, ফার্স্ট ডেট লেখা থাকে, কোন পেশেন্ট করেছি, কত বয়স, সব লেখা আছে আমার কাছে। হিউজ অ্যামাউন্ট রিপোর্ট আমার কাছে ফাইলিং হয়েছে, এখনো পর্যন্ত প্রসেস করতে পারিনি আমি। 31 years of service, long service, all abnormal reports are with me. সমস্ত অ্যাবনর্মাল রিপোর্ট রাখা আছে, মানে 50% কাছে এখন কিন্তু পুরো ক্লিয়ার করে কোনো পেপার করে হয়েছে, বাকি 50% আমি অ্যানালাইসিস করতে টাইম পাচ্ছি না। রাত 3টে পর্যন্ত পুরো পাত্তা করতে পারছি না। কম পড়তে হয়, এই যে আজকে ইউরোলজিস্ট বললো পেপারটা দেখে দিতে হবে, পেপারটা পড়তে তো সময় লাগবে। এই somebody has worked in Scotland, send the paper here, and he is unable to do that thing. I have to give the opinion, expert opinion. আমি ব্যাকেন্সি করলে হবে কি, অন্য প্রচুর কাজকর্ম হিজিবিজি করতে হবে আমাকে।
বলো এটা কি? এই তুমি বলো, তুমি বলো কি? আন্দাজে বলো না, ও তো ওই জিনিসটা পাবে না পরীক্ষা হলে। এখন তোমাদের এটা দিলাম ইচ্ছা করে রেডি স্টক। বেশি টাইম নষ্ট করবো না, ঠিক আছে? এটা কেন ভাইরাল বললি বলতে হয়, তুই যা এক্সপ্লেন করতে, ঠিক করে বল, যা তুই যা, তুই বলছিস বল। আই এম এনকারেজিং ইউ, তুমি বলো, যা তুমি বলো, ফটো এক এক করে বোঝাও। কেন বোঝাতে পারলাম, সিএসএ 5টা করতে পারবো তো ঠিকঠাক করে, ব্যাস ঠিক আছে। তো বোঝা বোঝা বোঝা। দেখো রেফারেন্সটা ক্লিয়ার আছে, ক্লিয়ার হতে পারে বা টার্গেট স্লাইটলি টার্গেট হতে পারে, এর বেশি কিছু হবে না। মানে পেশেন্টটা নিয়ে এসছে, একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে এসে তার সন্দেহ হয়েছে, রিপোর্টটা নর্মাল না অ্যাবনর্মাল, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট এটাকে তোমাকে দেখতে হবে, রিপোর্টটা নর্মাল না অ্যাবনর্মাল? অ্যাবনর্মাল। এবারে অ্যাবনর্মালিটা কি আছে সেটা বার করতে হবে। নর্মাল আছে, স্লাইডলি এলিভেটেড আছে। ভালো করে দেখো, প্রত্যেকটা পয়েন্ট শোনো শোনো, ঠিকঠাক বলছে, ঠিকঠাক বলছো, কিন্তু স্লাইডলি এলিভেটেড আছে। গ্লুকোজটা নর্মাল আছে, নর্মাল রেঞ্জে আছে, ঠিক আছে। সেল কাউন্টে বেশি আছে, সেল কাউন্টে বেশি আছে, এটা একটা ফাইন্ডিং। আর একটা লিম্ফোসাইট, আর লিম্ফোসাইটিস বেশি আছে। লিম্ফোসাইটিস বেশি দুটো কন্ডিশন হয়, শুধু জানবে একটা টিউবারকুলার, একটা ভাইরাল, কিন্তু ওখানে শুধু প্রোটিনটা বেড়ে যায় অনেক বেশি, সেল কাউন্টটা অনেক বেশি বাড়বে, ঠিক আছে। ইটস পিওরলি ভাইরাল। মানে বুঝে করবে আর কি, যখনই কিছু ডাউট থাকবে কাউকে জিজ্ঞেস করবে কমসে কম। কারণ যদি কখনো ডাউট থাকে, তুমি যদি তোমার মতো অন্ধ যদি সেও থাকে, সেও অন্ধের মতো দেবে। সেখানে মোটামুটি আইডেন্টিফাই করবে কাকে দিয়ে কাজটা হবে, কে জানে ভালো। তুমি অনেক ঘোরাঘুরি করলেই বুঝতে পারবে। ওই ইন্টারনেট চ্যাট জিপিটি করতে যাও না গো, ওই চ্যাট জিপিটির কাছে যাবে না, কমপ্লেন পেশেন্ট আসবে তোমার কাছে, তো চ্যাট জিপিটি মেপিটি বুঝি না আমি। আপনি কি করেছেন আমার পেশেন্টের? তুমি চ্যাট জিপিটি, গুগল, এআই কেউ কথাবার্তা শুনবে না, কেন ওই এআইয়ের কাছে যায়নি, তোমার কাছে এসছে। বেসিক সলিড নিজের ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকলে দেখতে যাও, এআই যদি ভুল দেয় তুমি নিজে ইউজ করতে পারো, সেটা বলো। এই তুমি বলো, বলো বলো বলো। ব্যাক বেঞ্চে বসে থাকে, পালিয়ে যাও না, আমি চেষ্টা করছি শেখানোর, ভাই আমার আই এম ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট। এগুলি লাগবে কাজে, ওই বিটা হাইড্রক্সি বিউটিরিক অ্যাসিড, ওই অ্যাসিডিক অ্যাসিড, ওই মিথাইল ভ্যানিলের পরে অ্যাকচুয়ালি লাগবে। সবাই মিলে বলো, তুমি লেখো, ছবি তোলো, যা খুশি করলে করো। আমি কি এরকম ছবি তুলেছিলাম আমি যখন পড়েছিলাম? আমাকে কেউ শিখিয়েছিল? আমার নিজের ব্রেন লাগাতে হয়েছে। সবাই মিলে বলো, তোমাদের মতো আমাদের কেউ পড়ায় নেই, কিছু করেনি গো, কারণ তাদের কাছে এই ইনফরমেশন ছিল না এতটা। আমাদের সময় পড়ানো যে সে যা না, যত না কথাই বলো ভাই, বলাই ভালো। বলো সবাই মিলে এক এক কথা বলো, হাত তোলো, কে কে ব্যাকটেরিয়াল বলছো? যা একটু করে, এটুকু তুললে হবে না, যেটুকু এটুকু এটুকু যা তুলতে পারো তাহলে আমি তোমার এক্সপ্লেন করবো, সেটা যারা পাচ্ছ না সেটা এক্সপ্লেন করবো। রেখে দাও, যে বুঝতে পারছো না তারা ছেড়ে দাও। আর বড় দাও হাত তোলো যারা পুরোপুরি বুঝেছো, পুরোপুরি বুঝেছো, উইদাউট এনি ফলো, আদারওয়াইজ আমি তাদের জন্য একটা আলাদা করে বলে দেবো। পুরোপুরি বুঝে গেছে তাহলে, কে কে বোঝো নেই তাহলে তুমি একটু অল্প কম বুঝেছো, ঠিক আছে ঠিক আছে। আর কে? তুমি তুমি বুঝেছো পুরোপুরি, তুমি বুঝে গেছো, ঠিক আছে। ও বুঝতে পারে বলে দিচ্ছি, শুনে না, দেখে না, তাকাও এদিকে। এই দেখো, প্রথমে কালার, আর কিচ্ছু দেখতে হবে না। যে মুহূর্তে তুমি হোয়াইটিস পাবে, আর বাকি থেকে তাকানোর কোনো দরকার নেই, ও ব্যাকটেরিয়া, ঠিক আছে। হোয়াইটিস কালার মানে হিউজ অ্যামাউন্টে পলিফেনোলিক আছে, বাকি প্যারামিটার যাই থাকবো সব কটা ফেভারে যাবে, একটা শুধু অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে ধরে ফেলবে তুমি। তারপর তুমি দেখো এই এইদিকে তাকাও, তো প্রোটিনের লেভেলটা দেখো বেড়ে গেছে,
কিন্তু ওই রকম লেভেলে বাড়েনি, তোমার যেভাবে দেখালাম। গ্লুকোজটা কমে গেছে, সেল কাউন্টটা দেখো এই 2000 আছে, নিউট্রোফিল টাইপ আছে। এই এতটা সেল কাউন্ট বাড়ার জন্য এই সেলগুলো খেয়ে নিয়েছে, প্লাস ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছে, ব্যাকটেরিয়াও খাচ্ছে আর পলিমরফোনিউক্লিয়ার সেল মেটাবলিজমের জন্য গ্লুকোজ দিচ্ছে। বুঝাতে পারলাম? দুজনে মিলে ইয়েটা খাচ্ছে, গ্লুকোজটা ইউজ করছে, খাচ্ছে মানে দে ক্যানট ইট ইট, but they are consuming glucose from the CSF available, and that's why it has come down to 0. এবার কেন তাড়াতাড়ি করতে বলছি, এই যদি এই স্যাম্পলটাকে যদি আরো আধ ঘন্টা পরে করো, তাহলে হবে কি এই গ্লুকোজ লেভেলটা আরো ফার্দার ড্রপ করে 2-3 হয়ে যেতে পারে, 0 নেমে যাবে। বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা? আর এই প্যারামিটারটা, এই যদি মনে করো সাপোজ এই প্যারামিটারটা এখানে মনে করো সাপোজ এইখানে 70 পেয়েছো, পেতে পারো 80, তার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা 500 আছে, ডায়াবেটিক পেশেন্ট। ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যখন টেনেছে তুমি 3 ঘন্টা আগে বা 4 ঘন্টা আগে, তখন তুমি দেখেছো 350-400 আছে। তারপরে এই সিএসএফ ব্যাপারটা এর অর্ধেক থাকবে মোটামুটি, তাহলে 150 টাকা নেমে 70 নেমেছে, তাহলে মিসলিডিং ইনফরমেশন হয়ে যাবে তোমার কাছে। বোঝাতে পারলাম কেন ব্লাড সুগারটা দরকার আছে? বুঝতে পারলে? এই গ্লুকোজ লেভেলটা 10 না হয় এটা 70 হতে পারে, 80 হয়ে যেতে পারে যদি পেশেন্টের ডায়াবেটিক হয়, কারণ তার ইনিশিয়াল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা 350-400 আছে যখন তুমি টেনেছিলে 2 ঘন্টা আগে। কালকে বুঝলে ডায়াবেটিক কিটোসিস ইনফেকশন যদি হয় তখন ডায়াবেটিক কিটোসিস হয়েছে, তাহলে পেশেন্টের যদি দুটো কন্ডিশন হয়েছে, এক তো একটা মেনিঞ্জাইটিস হয়েছে, সে যদি ভালো করে, এটা একটা বিরাট বড় স্ট্রেস কন্ডিশন, কিটো অ্যাসিডোসিস হওয়ার স্টেজে চলে গেছে, ইনফেকশন হয়ে গেছে এবং সেটা ভালো রকম সিভিয়ার ইনফেকশন আছে, so the patient blood glucose level will be high because of the stress and the infection. বোঝা গেল ব্যাপারটা? সেই জন্যই সব কিছু তোমাকে হোলিস্টিক্যালি দেখতে হবে। এইটা হ্যাঁ নর্মাল। আচ্ছা, একটা বাচ্চা যদি তুমি করে থাকো বা লোকে, তুমি ভর্তি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তোমার বাবা আমাকে ছাড়বে এবারে? তোমার বাবা আমাকে ছাড়বে? ছাড়বে না। তোমাকে ডায়াগনোসিস বললে আমরা কি ডাকবো, কি পেয়েছেন আমার ছেলেটাকে নিয়ে অজ্ঞান মারের, হ্যাঁ রিপোর্টটা নর্মাল পাওয়া গেল তো, এবার তুমি কি করবে, ডিফেন্ড করবে কি করে? বাচ্চার যদি টানো মানে দম বার করে দেবে, বাচ্চার যদি টানো তো তুমি ডায়াগনোসিস করতে পারি গো। তো আপনি এতক্ষণ ধরে বলছেন আমার পেশেন্টের বাচ্চারা মেনিঞ্জাইটিস হয়েছে, বাড়ির সমস্ত খবর হয়ে গেছে পুরোপুরি, মোবাইলে খবর হয়েছে আমার ছেলের মেনিঞ্জাইটিস হয়েছে, বলছে মেনিঞ্জাইটিস হয়েছে কি? এবার বাঁচবে কি করে? বাঁচার কি রাস্তা? বাঁচার রাস্তা তোমাকে বার করতে হবে, হ্যাঁ? বাঁচার রাস্তা বলে দিচ্ছি, বলবে থ্যাংক গড দিস ক্যাব হ্যাজ কাম ডাউন টু নর্মাল। বলো টোটালটা দেখো আগে, একটা লোকের টোটাল দেখো। আর এবার কোলেস্ট্রল যখন ইভ্যালুয়েট করবে, এলডিএল এইচডিএল যখন করবে, টোটাল কোলেস্ট্রলটা কম থাকে, তার এইচডিএলটাই কম দেখে যাবে, এলডিএলটা কম হবে, সেটা দিয়ে জাজমেন্ট হবে না গো। টোটাল কোলেস্ট্রল যখন বেশি থাকবে তখন এইচডিএল এলডিএল থাকবে, বোঝা গেল ব্যাপারটা? টোটাল কোলেস্ট্রলটাই কম আছে, নর্মালের চেয়ে কম আছে। তো ওখানে সেল কাউন্টটা এখানে সেলটাতে 5 আছে, আমরা লেস দেন 5 বলছি, 5 ওরকম পারফেক্ট জিনিসপত্র তো পাওয়া যাবে না, ইটস ওভারভিউ, ঠিক আছে? এখানে বলবে বেসিক্যালি তুমি ড্রাউজি নিয়েছিলে, পেশেন্টটা ড্রাউজি ছিল, পেশেন্টের মেনিঙ্গিজিমের মতো ফিচার ছিল, সেই জন্যই বলেছিলাম খুব ভালো হয়েছে, কম সময় রিপোর্টটা কম নর্মাল চলে এসছে, আপনার ব্রেনে কিছু নাই, এই করে নিজেকে বাঁচাবে, তাছাড়া কোনো রাস্তা নাই। বাচ্চা যদি পাংচার করে আর একবার যদি না পারো, 2-3 বার পাংচার করার পর যদি এই রিপোর্ট পাও, তোমাকে কিন্তু বি প্রিপেয়ার্ড। বাচ্চা নর্মাল আছে, হাউ আই উইল মেক মাই সেলফ, হাউ আই উইল ডিফেন্ড মাই সেলফ, ডিফেন্ডিং, থ্যাংক গড কিছু হয় না। এবার আপনাকে যা বলার বলুন।